today. You just came for the day. You're the highlight of our day. Oh. Yeah, you are. Thank you for your compliment. Oh, you're welcome. Thank you. When I came here for the first time, had never been in a Starbucks store. Walked into this very store, and by the way, we have changed nothing through the years. This is the original store as is. And they handed me a cup of coffee made this way. Now this is a cup of Sumatra, which is Indonesian coffee. This is how I tasted my first cup of coffee. And I just knew from that moment on that I was home. Did I ever old Starbucks? Their aspiration at the time was to expand to Portland, Oregon. I somewhat persuaded them that perhaps Starbucks' opportunity was bigger, and they needed someone like me. You have to understand, Starbucks had 3 stores in '82, but the core business was just selling pounds of ground and roasted coffee for home use. A year after I joined the company, I went to Italy for the first time. First of all, you can't walk through any major city or town in Italy without running into a coffee bar and seeing the sense of community and the romance and theater around espresso. It just made me realize that Starbucks perhaps was not in the right part of the coffee business, that the real business and the opportunity was the integration of the beverage to creating a destination and a sense of community in the store. What I experienced in Italy was something that was transferable in the U.S. Bring, for the first time, great coffee, introduce new beverages that no one ever heard of. No one heard of a cafe latte before. I raced home to talk to the founders about the experience I had, and they rejected it. Over a period of 2 years, I left Starbucks to start my own chain of Italian coffee bars. At that time, Starbucks found itself in financial difficulties. And so the founder came to me and said, I can't think of Starbucks in better hands, and if it was in your hands, I realize you don't have the money. I'll give you X amount of time to try and find it. I was able to buy Starbucks in August of '87. They had 6 stores at the time for $3.8 million. I didn't, at that point, have an understanding that coffee would one day become part of the culture or the zeitgeist in ways that I couldn't possibly understand or predict. I think we realized early on that what we had to do is everything had to prove itself in the cup. The ability to source and roast the highest quality Arabica beans in the world gave us the platform to do things that would define and build an industry that did not exist. Many people at the time were convinced Starbucks was too strong, and we had to educate the market and the customer about, no, this is what coffee should taste like. And there you have it. Right. Let's listen to it one more time. I think you all have missed it somewhere. This is Howard Schultz, the CEO of Starbucks. බලන්න ඒගොල්ලෝ කොච්චර කෙයාෆුල් වෙනවද කියලා බලන්න Starbucks වගේ ග්ලෝබල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් පවත්වාගෙන යන්න. කොච්චර දුරට මේ ඇවිල්ලා එයාගේ විෂන් එක. මෙතනින් එහාට වෙන වීඩියෝස් වල ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. කොහොමද කස්ටමර් සර්විස් කරන්න කියලා. දැන් CEO ඇවිල්ලා එයාගේ කොෆි එක බීලා යනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට chance එකක් ආවොත් Starbucks visit කරන්න, you have to go and visit. No doubt about it. It's in Singapore. It's in Delhi airport. It's in all over the world, 68 countries or 63 or 60 plus countries. ලංකාවේ Starbucks experience එක ගන්න අවශ්‍ය නම් you have to go to Java Lounge, Javath. That is my very good friend Dulit Herath's coffee chain.
Java Lounge එකේ Java Lounge එක benchmark කරන්නේ Starbucks. එතකොට ඒ service එක ඕගොල්ලෝ දකින්න ඕනේ ගිහිල්ලා. Since I go there very often for the past 8 years, and I love the environment, the service, the atmosphere, everything is fantastic. So that's the local Starbucks. හැබැයි ඔයගලන්ට international Starbucks එක බලන්න ඕන නම් it is there in Delhi airport, that is that is next door in India. මේ වගේ international chains වලට ගියාම දැනගන්න පුළුවන් බලාගන්න පුළුවන් කොච්චරක් දුරට service කියන එක අත්දකින්න prioritize කරනවද කියන එක. Right. මට මතකයි මම when I was in Australia, I was flying to Sri Lanka via Qantas Airways. I used to say this many times. I was carrying a baby. It was with myself and my wife. So they knew that there's a baby on board, and they quickly turned that. I mean, I never knew that they have been tracking us. From the time that we enter into the airport, from the time that we got on board to the aircraft, from the time that we depart, we had our departure at Singapore, the baby was looked after, the mother was looked after. So this is the kind of a service that across the globe is happening. So that is why service is absolutely important, because service කියන එක පේන්නේ නැහැ. Service කියන එක දැනෙනවා. ඒ service එක හරියට දෙන්න ඕනේ. Right? ඒක නිසා මේ වගේ global change study කරන්න. මොකද මම ඔයගොල්ලන්ට කලිනුත් කිව්වා continuous assessments and the exam is going to be 200% practical. Right? ඔයගොල්ලෝ හිතලා ලියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ strategically ලියන්න ඕනේ. ඒක නිසා ගොඩාක් global examples මම ගන්නවා හැම lecture එකකටම. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ knowledge එක expand වෙනවා. So let's watch this one more time. And coffee, Maxwell House U-Bend, and perking it at home, and it wasn't very good. Your first cup of Starbucks coffee was? In the Pike Place store in 1979, 1980, was a French press of Sumatra. How much coffee is too much coffee? I drink about 4 to 5 cups of coffee a day. What do you say when doctors say cut down on your coffee? To me, they don't say that. They don't say that. You just came for the day? You just came for the day. You're the highlight of our day. Oh. Yeah, you are. Thank you for your compliment. Oh, you're welcome. Thank you. When I came here for the first time, had never been in a Starbucks store. Walked into this very store, and by the way, we have changed nothing through the years. This is the original store as is. And they handed me a cup of coffee made this way. Now, this is a cup of Sumatra, which is Indonesian coffee. This is how I tasted my first cup of coffee. And I just knew from that moment on that I was home. Did I ever imagine that we would one day have stores in 65 countries serving almost 80 million customers a week? Starbucks case study එකේ ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න බලන්න හොඳට බලන්න මේකේ service එක පෙන්නනවා, B2B aspect එක පෙන්නනවා, මේකේ branding Starbucks කියන brand එකේ evolution එක පොඩ්ඩක් study කරලා බලන්න. මේක ඇත්තටම classic example for you all to study and see both subjects, branding and service. No. Growing up in Brooklyn in the projects in the early 60s, what I would loosely describe as the other side of the tracks, provides a deep sense of understanding that there's a world out there that's very, very different than the world that is inside where we grew up. And I wanted to be part of that world. When I finished school, I got hired by a great company, and that was Xerox. And I worked there for a number of years, but I just didn't feel I belonged in a very structured environment. So I left Xerox and I went to work for a large Swedish company that was starting a U.S. consumer division. In a very roundabout way, they had a customer in Seattle, Washington called Starbucks.
Their aspiration at the time was to expand to Portland, Oregon. I somewhat persuaded them that perhaps Starbucks' opportunity was bigger, and they needed someone like me. You have to understand, Starbucks had 3 stores in '82, but the core business was just selling pounds of ground and roasted coffee for home use. A year after I joined the company, I went to Italy for the first time. First of all, you can't walk through any major city or town in Italy without running into a coffee bar and seeing the sense of community and the romance and theater around espresso. It just made me realize that Starbucks perhaps was not in the right part of the coffee business, that the real business and the opportunity was the integration of the beverage to creating a destination and a sense of community in the store. What I experienced in Italy was something that was transferable in the U.S. Bring, for the first time, great coffee, introduce new beverages that no one ever heard of. No one heard of a cafe latte before. I raced home to talk to the founders about the experience I had, and they rejected it. Over a period of 2 years, I left Starbucks to start my own chain of Italian coffee bars. At that time, Starbucks found itself in financial difficulties. And so the founder came to me and said, I can't think of Starbucks in better hands, and if it was in your hands, I realize you don't have the money. I'll give you X amount of time to try and find it. I was able to buy Starbucks in August of '87. They had 6 stores at the time for $3.8 million. I didn't, at that point, have an understanding that coffee would one day become part of the culture or the zeitgeist in ways that I couldn't possibly understand or predict. I think we realized early on that what we had to do is everything had to prove itself in the cup. The ability to source and roast the highest quality Arabica beans in the world gave us the platform to do things that would define and build an industry that did not exist. Many people at the time were convinced Starbucks was too strong, and we had to educate the market and the customer about, no, this is what coffee should taste like. And there you have it. Right. So that's about Starbucks, or the man behind Starbucks reveals how he changed the world. කොහොමද එයා Starbucks කියන එක අරගෙන ආවේ. So that's about the story of the CEO um, who's running the show at Starbucks. So now let's get on with our lecture. අපි lecture එකට යන්න. කොකිල සර් දැන් කතා කරගන්න පුළුවන් වෙන තැනකද ඉන්නේ කොහොමද? There is a disturbance from the nature, but since we are like talking about the service, we have to be reliable, no, sir? And we always have to deliver the promise. But am I audible and is it not disturbing? So I can continue. Wait, give me. It will be there off. I'll get you connected. Just stay in line. Right. Okay. Service quality management. When we define service quality management, Kokila sir, may mute pen. Right. Service quality management, continuously meeting agreed customer requirements at the lowest cost by releasing the potential of all employees. Guys, hold on a minute. Hold on. Right. Continuously meeting agreed customer requirements at the lowest cost by releasing the potential of all employees. මේ definition එක හොඳට මතක තියාගන්න. මේකේ වැදගත් points ගොඩාක් තියෙනවා. Continuously කියන වචනේ. ඒ කියන්නේ service එකක් deliver කරද්දී අපිට බෑ තනින් නවත්ත ඒක කරන්න. It has to be continuously delivered. Continuously meeting agreed customer requirements. Customer ගේ
requirements එක දිගට meet කරන්න ඕන at the lowest cost by releasing the potential of all employees. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මම අර කලිනුත් කිව්වා සර්විස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක මේ එම්ප්ලොයිස්ලා හරි වැදගත් වෙනවා. මොකද එම්ප්ලොයිස්ලාගේ පොටෙන්ෂල් එකෙන් තමයි සර්විස් එක රන් වෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කතා කරන විදිය, අඳින විදිය, කොණ්ඩේ පීරන විදිය, එතකොට නියපොතු මේ හැම දෙයක්ම මේ සර්විස් එකට අදාළ වෙනවා. දැන් මට මතකයි මම 2006 මම ෆීජි අයිලන්ඩ්ස් වලට ගියාම ඒ කියන්නේ මම පැසිෆික් පැත්තට ගියාම head of marketing වෙලා one of the largest companies in the Pacific මට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හම්බුණා Sunquick juice bar එක Pacific region එකේ launch කරන්න. That was the first Sunquick juice bar. මම ඒ case studies තියලා තියෙනවා ඔයගලන්ට පස්සේ කියලා දෙන්න. මොකද මට ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලන්ගේ ඔළුවට theory එක දම්වන්න ඕනේ practical එකත් එක්ක. එතකොට මේ Sunquick juice bar එක කිව්වහම Sunquick branding, Sunquick products and service delivery was the key. එතකොට මට සිද්ධ වුණා Sunquick juice bar එක ඩිසයින් කරන්න. එකක් නෙමෙයි 6ක් ඩිසයින් කරන්න වුණා locations 6කට types 4කින්. mega store, mini store, ඒ වගේ category A, category B කියලා අපි කැඩුවා chain එක. එතකොට මේකේ වැදගත්ම වෙන්නේ product එක නෙමෙයි service එක. right? එතකොට මට සිද්ධ වුණා මේ service එක දෙන්න පුළුවන් මිනිස්සු එහෙන් හොයාගන්න. Because the service is delivered by employees, by humans. එතකොට මේක ලේසි නැහැ. අප deadline එකක් tight and we have to train the people and I have to do a quality manual or a juice bar manual which I will show you very when we are moving into the future. I'll show you the manual I made. ඒ manual එක හදනකොට මම ගොඩාක් දේවල් insert කරා. මොකද කස්ටමර්ට කතා කරන විදිහ, appearance එක, makeup එක. එතකොට අපි කියනවා ඒකට fire up schedule කියලා. ඒ fire up schedule එක මට ගොඩාක් ඒක හදන්න උදව් වුණේ I was working part time at McDonald's because McDonald's chain was also under this company. McDonald's and Pizza Hut both was under this company in Fiji Islands, which has branches over Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Tonga, Samoa වගේ පැතිවලට branches තිබුණා. ඒතකොට මටත් ඒ රටවල් වලට යන්න හම්බුණා. මේ හැම තැනකටම ගියාම McDonald's තමයි service sector එකේ fast food වල service sector එකේ ඉස්සරහින් ඉන්නේ. එතකොට මේ fire up schedule කියන manual එක මට හදන්න වුණා Sunquick juice bar එක. ඒකේ 80% ම තිබුණේ service. එතකොට continuously meeting agreed customer requirements at the lowest cost by releasing the potential of all employees. The employees lage motivation එක, service delivery standards මේ හැම දෙයක්ම අර juice bar එක හරහා මට release කරන්න පුළුවන්. And by doing that, we became the best global outfit with regards to Sunquick juice bar. That was test launch in Fiji, and I was heading it. Right, I was very happy because I won an award also of being the best service quality management from the Sunquick company, or Coro Food we call it. Right. ඉතින් ඒක ලොකු මයිල්ස්ටෝන් එකක් මගේ ලයිෆ් එකේ. නැත්තම් මට සර්විස් මාකටිං ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නත් අමාරු වෙනවා. මොකද ඒක ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඒ වගේම හොස්පිටල් ප්‍රොජෙක්ට්ස් NGO ප්‍රොජෙක්ට්ස් මේ වගේ ගොඩාක් අත්දැකීම් වල හරය ගත්තොත් releasing the potential of employees කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට මේ සර්විස් එකක අපි කතා කරන විදිය, අපි කස්ටමර්ව හැන්ඩල් කරන විදිය, අපි hina වෙන විදිය, අපි කොණ්ඩේ පෙරලා තියෙන විදිය, අපේ appearance එක මේ හැම දෙයක්ම බලපානවා. ඒ වගේම එයාගේ inner strength එක, එයා කොහොමද කස්ටමර් කෙනෙක්ව හැන්ඩල් කරන්නේ, කටහඬ පාලනය කරන්නේ කොහොමද, අහන් ඉන්නේ කොහොමද, ඇස්පිල්ලම් ගහන්නේ කොහොමද, මේ හැම දෙයක්ම service quality management වල වැදගත්ම තැන. මේ service quality management කියන වචනය හරි බැරෑරුම් වචනයක්. This has to be studied in deep. Service quality management. Service එකෙත් quality එකක් තියෙනවා. Service එකේ quality එක නැත්තම් we are on the losing side. Right? අපිට service එක දී ගන්න බැරි වුණොත් අපි promise කරපු then we are facing a problem.
දැන් මම උදාහරණයකට ගත්තොත් අපි අපේ කැම්පස් එක ගමු. SLTC රිසර්ච් යුනිවර්සිටි එකේ මම මගේ මාර්කටිං ස්ට්‍රැටජි එක අනුව මම කවදාවත් හොස්ටල් එක මාකට් කරන්නේ නැහැ. ඒක ඇඩිෂනල් ඔප්ෂන් එකක්. අපි කියනවා ඒකට ඔග්මෙන්ටේෂන් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ කෝ ප්‍රොඩක්ට් එකට පිටින් එන ඇඩිෂනල් ෆීචර් එකක්. හොස්ටල් එක මාකට් කරාම අපි ඇත්තටම කස්ටමර්ව හොස්ටයිල් කරනවා. කස්ටමර්ව තියනවා පැත්තකට තල්ලු කරනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් කස්ටමර් කෙනෙකුට කතා කරන්නේ අපේ ඩිග්‍රී එකේ ක්වොලිටි එක ගැන. අපේ ඩිග්‍රී එකේ ෆියුචර් එක ගැන. මේ ඩිග්‍රී එක ගත්තයින් පස්සේ යාට යන්න පුළුවන් තැන. එතකොට මේ වගේ දේවල් වලින් තමයි 80%ක් එයාව කන්වින්ස් කරන්නේ. එතකොට ලෙක්චර් පැනල් එක, බිස්නස් ස්කූල් එකේ ලෙක්චර් පැනල් එක, බිස්නස් ස්කූල් එකේ අවුට්පුට් එක මේවයි මාකට් කරන්න. අපි බැරි වෙලා හරි හොස්ටල් එක මාකට් කරොත් you are in a hell of a problem. හැබැයි හොස්ටල් එක මාකට් කරනවා නම් the smartest way what I did හොස්ටල් එක බුක් කරන අය එහෙම නැත්නම් හොස්ටල් සම්බන්ධව කටයුතු කරන අයට මම මැයි මාසේ කතා කරලා කිව්වා මට 4 sharing room එකක් තියන්න right පුළුවන් නම් මට rooms දෙකක්ම වෙන් කරන්න මම අනිවාර්යෙන් ළමයි 8 දෙනෙක් ගේනවා. Now this is a backup thing. Now මේක මට එන්නේ මගේ sales background එකෙන්. මොකද මම ඕනම වෙලාවක යමක් sell කරන්න කලින් මම ඒකට prepare වෙනවා. right දැන් ඕගොල්ලන්ට sales journey එක මම තාම කියලා දුන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකේ තියෙනවා එක තැනක pre-preparation කියලා. ඒක මගේ sales background එකකින් තමයි ඒක එන්නේ. මොකද මම sales rep කෙනෙක් විදිහට මේ වෘත්තිය පටන් ගත්තින්ද මීට අවුරුදු 30කට කලින් ඒ ට්‍රේනින් එක ඒ කම්පනීස් වල මල්ටිනේෂනල් කම්පනීස් වල වැඩ කරපු ඒ ට්‍රේනින් එක උපරිමයෙන් අරගත්ත නිසා මගේ ඔළුවේ pre-preparation කියලා එකක් තියෙනවා. මැයි මාසේ මම කතා කරලා කිව්වා මට hub 1 එකේ බලන්න මගේ choice එක. hub 2 එක මම ඉල්ලුවේ නැහැ. මොකද මම දන්නවා මගේ target audience එකට hub 2 එක afford කරන්න බෑ කියලා. මම කිව්වා මට hub 1 එකෙන් කාමර දෙකක් වෙන් කරලා තියන්න. එතකොට හැව ඩොක්ටර් early නැද්ද? මම කිව්වා නෑ early නෑ. වෙන් කරා. ඔයගොල්ලෝ එන්න යන්න පෙන්නන්න එක කාමරයක ළමයි 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. මම කැන්වස් කරලා ගත්තා. දැන් එහෙම කොන්ෆිඩන්ස් එක මට තියෙනවා නම් අන්තිම සේල්ස් පිච් එකේ අන්තිම හරියේදී මට කියන්න පුළුවන් කරුණා කරලා හොස්ටල් එක බුක් කරන්න. එතකොට කස්ටමර් අහනවා මගෙන් ප්‍රශ්නයක් anticipation of questions කියලා කියනවා ඒකට. සර් අපි කොහොමද බුක් කරන්නේ? යන්න වෙබ්සයිට් එකට වෙබ්සයිට් එකේ ගිහින් බලන්න මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක තියෙනවා මෙන්න ලින්ක්. එයා අනිවාර්යයෙන්ම මේක යාට කරගන්න බැරි වෙනවා මොකද හොස්ටල්ස් බුක් වෙනවා ඒ වෙලාවට. දැන් අර මම බුක් කරපු රූම් එක 210 hub 2 එකේ hub 1 එකේ ඒ රූම් එක තරකේ පෙන්නනවා බුක් වෙලා කියලා. 210යි 207යි. එතකොට ඊළඟට අහන ප්‍රශ්නේ තමයි සර් කොහොමද අපි මේක කරන්නේ මේක බුක් වෙලා ඔක්කොම. එතකොට මම ඊළඟට අන්තිමටම ගහන ට්‍රම්ප් එක තමයි බය වෙන්න එපා. දරුවට හොස්ටල් එක තියෙනවා. එතකොට මම ප්‍රොමිස් වෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ බඩු අරන් එන්න හොස්ටල් එක මම දෙන්නම්. ඒ ගැන මම බය වෙන්න ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆී එක ගෙවන්න. එන්න මාත් එක්ක පෙන්නන්න. අද ඒ ළමයි 4 දෙනා එකම රූම් එකේ ඉන්නවා. ඊළඟ රූම් එකට කොල්ලෝ 4 දෙනෙක් මං ඊළඟ රූම් එක බුක් කරේ 4 sharing එකට. ඒකට දෙන්නෙක්ව දැම්මා. 6 දෙනෙක් මං recruit කරා අර ට්‍රම්ප් එක ගහලා. So this is දැන් මට ඒක කරන්න බැරි නම් මං කියන්න හොඳ නැහැ. That is me. ඒ මං කලින් pre-prepare වෙච්ච හින්දා. Right? And I thought okay I'm going to do it. ඒක මට එන්නේ මගේ sales background එක නිසා. මගේ service background එක නිසා. But if you promise something that is beyond your control and if you can't deliver then you are faced with a problem. ඒකට අපි කියනවා service quality gap එකක් කියලා. service එකක් deliver කරගන්න බැරි වුණොත් customer needs එහෙම නැත්නම් requirements if you can't meet them then you are at a hell of a problem. You are at a huge problem which you can't solve. මොකද හේතුව මම ගිය lesson එකේ කියලා දුන්නා.
අනිවාර්යයෙන්ම මයින්ඩ් ගැප් එකක් එනවා. ඒක හදන්න බෑ එතනින් එහාට. සෑහෙන්න මහන්සි වෙන්න වෙනවා හදන්න. හැබැයි යාගේ ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක ප්‍රශ්නයක්. දැන් අර ළමයි 4 දෙනාගේ ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක ප්ලස් ප්ලස්. They will never go from this campus. මං ඕනනම් ඕගොල්ලන්ට ඊළඟ පාර පෙන්නන්නම් මම යවපු SMSs ඒගොල්ලන්ට. මොකද මං ඕගොල්ලන් ඔළුවේ තියාගෙන ඒක යවුවේ මට ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. සර්විස් එක හරියට දුන්නොත් අනිවාර්යෙන්ම ඒ ළමයා හෝ ඒ කස්ටමර් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් එළියට යන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම ආපහු වෙනවා. දිගටම ඉන්නවා. අවුරුදු 4ක් මං ඒ ළමයි 4 දෙනාව ඒ ළමයි 6 දෙනාව මම රඳව ගන්න ඕනේ. එතකොට මම ඊළඟට WhatsApp group එකක් හැදුවා. කොල්ලෝ දෙන්නට වෙනම හැදුවා, කෙල්ලෝ 4 දෙනාට වෙනම හැදුවා. And continuously I'm asking them where they stay, are you okay, you had breakfast, you had dinner, how's campus, කොහොමද අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මම 7-8 වෙනකොට ඒ කමියුනිකේෂන් එක පටන් ගන්නවා. ඒගොල්ලන් හරි හෝම්ලි ගතියක් දැනනවා. එතකොට මේක වචනෙන් කියන්න බෑ. This is what service quality management is. Right? එතකොට ටික කාලයක් යනකොට මාස 4ක් 5ක් 6ක් යනකොට ඒගොල්ලෝ මේ පරිසරයට හුරු වෙනවා. ඒගොල්ලන් මම ඊළඟට ගෙන්නනවා ට්‍රේස් සිටි එකට. දැන් ඊයේ වෙබිනා එකක් තිබ්බා. ඒ ළමයි 6 දෙනා මේ වෙබිනා එකේ හිටියා. මම ඕගොල්ලන්ව දැක්කේ නෑ. right? මේ අලුතෙන් ආපු අය. දැන් ඇවිල්ලා දවස් 3ක්වත් නෑ කැම්පස් එක. දවස් 4යි. ඒ 6 දෙනා වෙබිනා එකට ආවා. But I never saw third years. Right? එතකොට මේකේ සර්විස් ක්වොලිටි මැනේජ්මන්ට් වල එක පැත්තක් තමයි සර්විස් එකක් හරියට කෙනෙක් දෙනකොට ඒ සර්විස් එක ලබා ගන්න ඒ පිරිස දිගටම එකතු වෙනවා. නමුත් සර්විස් එකක් බලෙන් කෙනෙකුට දෙන්න බෑ. සර්විස් එක දෙන්න නම් සර්විස් එක ලබන්න එහෙම නැත්නම් the guy who receives, the person who receives the service has to be in a proper mindset. If the minds are disturbed, the service cannot be felt. So that's the other side of the story of service quality management. ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න. Right? කිසිම දෙයක් බලෙන් දෙන්න බෑ. තමුන් කැමැත්තෙන් ඒක ලබා ගන්න ඕනේ. Especially a service. Right? එතකොට මගේ සර්විස් එක ඕගලන්ට තියෙන්නේ මම ඕගලන්ව දැනුවත් කරනවා මට දීලා තියෙන රාමුවෙන් පිටටත් ගිහිල්ලා මම ඕගලන්ව දැනුවත් කරනවා. මම ඕගලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ ඔලු පුරවනවා මේ පැය දෙක ඇතුළත සර්විස් ක්වොලිටි මැනේජ්මන්ට්, සර්විස් මාකටිං සහ බ්‍රෑන්ඩ් මැනේජ්මන්ට්. එතකොට ඒක රිසීව් කරලා, ඒක ප්‍රොසෙස් කරලා, ඒක ඔලුවෙන් හිතලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට. ඒක කවදාවත් බලෙන් දෙන්න බෑ. ඒක නිසා මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ මීට වඩා උනන්දු වෙන්න. මගේ සර්විස් එක 100%ක් ඕගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. මම මේක කනෙක්ට් කරන්නේ මේකට සර්විස් මැනේජ්මන්ට් එක සබ්ජෙක්ට් එක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං නිසා. right? එතකොට මම ලෙක්චරර් ඇකඩමික් කියන එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා I'm not an academic. මොකද මගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නිසා. මම සර්විස් ඩෙලිවර් එක දෙන්නේ හරියටම ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන එක. එතකොට පුතා මතක තියාගන්න සර්විස් එක ලබන්න නම් ඔයා සර්විස් එක ගන්න සුදුසු මානසිකත්වයක ඉන්නවා. නැත්තම් ඔයාට සර්විස් එක මීටර් වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් ඔයාට සර්විස් එක දැනෙන්නේ නැහැ. ඒකත් මතක තියාගන්න. මොකද consumer management වලදී we need to think by looking at the customer, is this customer is ready to receive the service. airline එකක් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් එකට නගිනකොට right අර චේම්බර් එකෙන් ඇවිල්ලා එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ දොරෙන් ඇතුල් වෙනකොට එයා හෝස්ටස් කෙනෙක් ඉඳලා අයබෝවන් සර් කියලා කියනවා. ඒක තමයි සර්විස් එකේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක ඇතුලේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක. එතකොට මම hina වෙලා අයබෝවන් කියලා කිව්වේ නැත්තම් ඒ කෙනා දන්නවා මෙයා හදිසියෙක් කෙනෙක් කියලා. ඒගොල්ලන්ව ට්‍රේන් කරලා තියෙනවා කස්ටමර් රීඩ් කරන්න. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් එයාක්‍රාෆ්ට් එකට නැග්ගහම good morning hari ayubowan hari man කට පුරවලා කියනවා because I enjoy the journey. I want to have that feeling that I'm traveling in a international airline. So I'm ready to receive the service. I'm delighted to receive the service. I am happy to receive the service. Nathang then I was doing extensive traveling.
from Fiji to Australia, Australia to New Zealand, to Samoa, to Tonga, to Papua New Guinea, to India, to Bangladesh, to China, to Dubai, to Singapore. I was doing extensive traveling and different aircrafts. ඒ හැම එකකම මම යන්නේ සතුටෙන්. බජට් එයාක්‍රාෆ්ට් එක වුණත් මම යන්නේ සතුටෙන්. මොකද මම ඒ සර්විස් එක එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඕනේ. හැබැයි හැමෝම එහෙම නැහැ. එක අය එක මානසික මට්ටම් වල ඉන්නවා. සමහර අය ඉන්නවා කම්ප්ලේන්ම කරනවා සර්විස් එක ගැන. සමහර අය ඉන්නවා මුකුත්ම කරන්නේ නැහැ. සමහර අය delighted about the service. ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න. අපි තියරි එක විතරක් නෙමෙයි ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තත් බලන්න ඕනේ. මොකද සමහර වෙලාවට මේ තියරි වල තියෙන දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බෑ. So මොන දේ කරත් ඔයා ෆයිනෑන්ස් මැනේජ්මන්ට් වෙන්න පුළුවන්, ඔයා මාර්කටිං වෙන්න පුළුවන්, බ්‍රෑන්ඩ් මැනේජ්මන්ට් වෙන්න පුළුවන්, සේල්ස් මැනේජ්මන්ට් වෙන්න පුළුවන්, quality assurance වෙන්න පුළුවන්. All these are made out of common sense. Right? හොඳට මතක තියාගන්න. common sense වලින් තමයි මේ subjects හදලා තියෙන්නේ. Accounts ගන්න, finance ගන්න, it's all common sense. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ that common sense is uncommon. Right? ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ receiving end එකේ ඉන්න නිසා මේ අපි දෙන සර්විස් එක ඕගොල්ලෝ ලබන්න සුදුසු මානසිකත්වයකට ඉක්මනින් එන්න. මොකද continuous assessments, final exams මේ දෙකම highly practical. අපිට ඕනේ, මට ඕනේ practically oriented වෙච්ච දරුවෙක් මේ ලෝකේ බාර ගන්න. ඒක නිසා අද මේ කියන දේවල් හොඳට හිතන්න ප්‍රොසෙස් කරන්න. හැබැයි මේක කොහේ හරි වැරදුනොත් ඒ ප්‍රැක්ටිකල් අප්‍රෝච් එකකින් පේපර් එක ලියන්න අමාරුයි. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් අප්‍රෝච් එකකින් උත්තර ලියන පිරිසක්. මොකද බ්‍රෑන්ඩින්, මාර්කටිං, සේල්ස් මැනේජ්මන්ට්, සර්විස් මැනේජ්මන්ට් තියරිටිකලි උගන්වන්න අමාරුයි. Right, so that's about service quality management. අපේ සර්විස් එක ඔයගොල්ලන්ට 200%ක්ම තියෙනවා. දැන් අද කෝකිල සර්ත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා ලෙක්චර් එකට. Right, that's another service extension. ඒකට කියනවා service extension එකක් කියලා. එතකොට මම සර්විස් එක දෙන ගමන් මම මගේ කලීග් කෙනෙක්වත් එකතු කරගන්න ඕගොල්ලන්ට සර්විස් එක ලබා දෙන්න. එයාගේ අත්දැකීමුත් ඕගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන්න. ඉදිරි ඩිස්කෂන්ස් වලට එයාත් එනවා. Tracity එකට ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න. So that's called a service extension. හැබැයි service එක ලබන ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම you all have to be absolutely ready to receive the service. Because continuously meeting agreed customer requirements. Where agree වෙලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා මගෙන් service එක ගන්න. At the lowest cost by releasing the potential of all employees. අපි employees. කෝකිල සර් employee කෙනෙක් මේකේ. Releasing the potential of all employees. දැන් මම මේක practically කරලා පෙන්නනවා කෝකිල සර්ව මේ lecture එකට ගෙනාපු එකකින්. එයාව motivate කරා මම. එයාට කිව්ව කරන්න ඕන දේ. And as a senior, I'm giving a chance for him to release the potential for you all to get educated. එතකොට ඔන්න මම service marketing එක, service quality management එක practically කරලා පෙන්නනවා. Right? ඊළඟ slide එකට අපි ගියොත් අපි තව විදිහකට බැලුවොත් මේක the process of managing the quality of services delivered to a customer according to his expectation is called service quality management. The process kriyadamaya of managing the quality of services delivered to a customer according to his expectation is called service quality management. Examples ගොඩාක් තියෙනවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. මම දැම්ම කරන්නේ case studies ටික. මම අත්දැකීම් ගත්ත ඒවා. මම ඒවා තියාගෙන ඉන්නවා පස්සේ ෂෙයා කරන්න. මේ process of managing the quality of service, right, delivered to a customer according to his expectation is called service quality management. It is basically assess how well a service has been given so as to improve its quality in the future, identify problems and correct them to increase customer satisfaction. බලන්න කොච්චර broad ද කියලා මේක. It is basically assesses how well a service has been given. Service එක දීලා තියෙන විදිහ. Reviews. අපිට reviews තියෙනවා. Quarter reviews තියෙනවා. Annual reviews තියෙනවා. Half a year reviews තියෙනවා.
assess කරනවා. KPIs දීලා තියෙනවා අපිට. So as it to improve its quality in the future, service delivery එක study කරලා satisfaction index එක හදලා බලනවා. කොහේද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? ඒක improve කරනවා future එකේ benefit එකට. As to improve its quality in the future, identify problems and correct them to increase customer satisfaction. එතකොට customer satisfaction එක උදෙසා අපිට නෑ කියන්න බෑ. දැන් ඊයේ එකයි මම assignments ටික මේ මොනවද ළමයින්ගේ research එක බලලා ඉවර වෙනකොට I promised them that I'm going to do it. So my word has to be there because they are satisfied. Ultimately අපිට ඉතුරු වෙන්නේ සල්ලි නෙමෙයි. customer ගේ satisfaction. customer මගේ දිහා බලලා කිව්වොත් අර සර් ගාවට යන්න ඒ සර් තමයි මාව ගොඩ දැම්මේ කියලා. That's the satisfaction. ඒක සල්ලි වලට ගන්න බෑ. එතකොට සර්විස් එක රිසීව් කරලා තියෙන කෙනා ඩිලයිටඩ් ඒ සර්විස් එක නිසා. ඒකයි අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ කැමති හොස්පිටල් එකකට අපි යන්නේ. අපේ කැමති බාබර් සාපුවකට යන්නේ. අපේ කැමති හෙයාර් ඩ්‍රෙසර් කෙනෙක් ගාවට අපි යන්නේ. මම මාර විදියට සැටිස්ෆයිඩ්. මොකද එයා දෙන සර්විස් එක මං එක්ස්පෙක්ට් කරපු එකමයි. Right, so let's look at another video of Starbucks. I hope I am very clear to you all. මොකද මම මගේ practical examples උත් ඔයගලන්ට කියනවා. So let's see this video. And now here is Brooke Carlson. Seems like everyone's in a hurry, everyone's in a rush, and there's no give and take. There's no employee pride of whatever product they're trying to sell. You want bread? Yes, please. $3. And they're kind of like, oh, well, we know you want what we have, so we'll just make you wait, or... Nothing for you. This doesn't seem like people are very interested in their jobs anymore. So, I mean, you pick that vibe up. Well, not all businesses feel the same way about customer service. There's one business that has a bunch of employees up at the crack of dawn waiting to greet you with a smile. Let's go in. Hi, how are you? Are you Larry? I am. Larry and Hi. Brooke, Brooke, nice to meet you. I knew you were the one because look at this smile. You're ready for the customers, aren't you? Every day. Steve, what's up, man? How you doing, bud? Good. That DVD work out okay? Yeah, good. So what have you been taught about customer service? When we hire and we let people know that part of our guiding principles is treat each other with dignity and respect and be enthusiastic and have a really good experience every time you come to work. And we look for that when we're doing our hiring and our screening. And it's easy to hire people and see people that want the same passion, have the same goals that you do every day. So yeah, for my stores and all the other stores at Starbucks, that is the goal, to have people that are upbeat, feeling good about the coffee, feeling good about the customers, and good about where they are. There's a guy up there I don't think I've ever met before, yet he knows what I drink. That's where it goes, yeah. Knowing you by your drink or your name, so. Yeah, it's nice. Do you have to give yourself a pep talk to get yourself in the mood? Because, I mean, maybe you don't feel like it every single day. Most of the time it's, let me listen to some music, come in and listen to some music, get myself going, start singing, and get myself fired up and get my staff going. And that usually gets me going, and by the time the customers come, I'm ready, and we got them fired up, and the adrenaline's flowing, and everybody's excited, and that usually gets them going for their coffee, and that's usually how we get our day started around here. How you doing? You want the Americano, huh? Grande with room Americano. Grande with room Americano. How you been, man? Very good. How's your new year? Doing great. This is the first interaction of the day outside the family, and if you don't get a good feel for it, it can put a frown on your face instead of a smile on your face as you head out to the work world. So I think it's important. I enjoy it. I think customer service is a lost art. I think I myself know that people value customer service, and that's what brings people back. Ice venti caramel macchiato. How many regulars would you say you have a morning? Oh, probably 200 to 300 regulars every morning that I love and I see every day, and they just can't wait to see me. And I can't wait to see them and the kids, and they bring the kids in, and we're all excited to have that experience each and every day. So I love it. I can't wait to see my customers every day. So, apple fritter. You want to try apple fritter? Apple fritters are always good. Okay. Yum. He has a great crew here, great team. Everyone's real helpful and pleasant in the morning, especially when you're getting going. Take care. Good to see you. Once you find a place that kind of has a knack for making you feel comfortable and welcome, you definitely want to go back there. You got a friend. This is the kind of customer service I'm talking about. Thanks so much, Larry. Thank you. Thanks for watching Better TV.
Thanks for watching Better. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කස්ටමර් කෙනෙක්ව ඩිලයිට් කරන්න ස්ටාර්බක්ස් කොච්චර මහන්සි වෙනවද කියන්නේ. right. එතකොට මේ වගේ ඩිලයිට්නස් එකක ඉන්න පුළුවන් නම් අපිට හරි ඉක්මනින් කස්ටමර්ව සැටිස්ෆයි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ අත්දැකීම ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් එකතු වෙලා යන්න Java lounge එකට. Java එකේ තියෙන එකක් තියෙනවා බම්බල පිටියේ. තව එකක් තියෙනවා පැලවත්තේ. දැන් කැන්ඩි වලත් එකක් දැම්මා ඒගොල්ලෝ. ඔයගොල්ලෝ group එකක් විදිහට ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද මේ coffee shop එක හැසිරෙන්නේ කියන එක. Right now I'm trying to arrange a visit to Java Lounge with you all, which will happen very soon, and we can enjoy some coffee at Java Lounge. That's one of the best coffees in Sri Lanka. එතකොට බලන්න කොහොමද ඒගොල්ලෝ service එක දෙන්නේ. Right, and you'll be able to speak to Dulit Herath, who's the founder of Kapruka, Grasshoppers, and who's been considered as the Jack Ma of Sri Lanka. Right. ගොඩක් වෙලාවට ඉදිරියේදී ඔයගලන්ට එයාව හම්බ වෙන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද මම බලාපොරොත්තු වෙනවා සමිට් එකක් කරන්න branding and customer service දෙක එකතු කරලා. Right. So that's about Starbucks service. Okay, let me go back to the lecture. We have some more videos with regards to Starbucks. Right. Quality management system. දැන් මේක මම ඔයගලන්ගේ ඔළුවට දාන්නේ මේ quality management කියන එක ලේසි පහසු subject එකක් නෙමෙයි. මේක වටේ ගොඩාක් දේවල් එකතු වෙනවා. First, customer focus. Leadership team එකට. Continual improvement. System approach to management. Mutually beneficial supplier relationship. Process approach. Factual approach to decision making. People involved. Then අපි ගත්තොත් customer focus prime. Customer ට focus වෙන්න ඕනේ මොකද එයා තමයි decisions ගන්න අපේ life එක වෙනුවෙන්. එයා තමයි business එකේ purpose එක. right ඔයගොල්ලන්ට මම එදා කියලා දුන්නා customer කියන්නේ කවුද කියලා. ඊළඟට leadership. අපි team එකට leadership එක දෙන්න ඕනේ බය නැතුව customer serve කරන්න. Continual improvement. හැමදාම මොකක් හරි එකක් improve කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියනවා Kaizen technology එක කියලා. Kaizen method එක කියලා කියනවා. Right? System approach to management. කොහොමද systematic approach එකක් ගන්නෙ? මේවා staff meetings වලදී අපි කතා වෙනවා. Mutually beneficial supply relationships. අපි supply relationships උපරිමයෙන්ම කරන්න. ඒකයි supply chain management කියලා වෙනම degree එකක් මෙහි තියෙන්නේ. Marketing කියලා වෙනම degree එකක් මෙහි තියෙන්නේ. ඒවා specialized subjects. Supply management කියන එක උපරිමයෙන්ම තියෙනවා. That's one of the key things I believe. මම වැඩ කරපු ගොඩක් ආයතනවල supply chain relationship has to be perfect. Right. මම මතකයි මාව recall කරාම Melbourne එකට 2009 2012 period එක ඇතුලේ මම කරපු changes Melbourne එකේ. Supply relationships මම උපරිමයෙන්ම හැදුවා. මොකද අපිට rapper එක දෙන කෙනා, පිටි දෙන කෙනා, සීනි දෙන කෙනා ඒකලොත් එක්ක hina වෙලා කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ඔක්කොටම යන්නේ marketing team එක. ඊළඟට process approach. Processes වල අවුල් තියෙනවා නම් ඒව short circuit කරලා හදන්න ඕනේ. උදාහරණයකට අපි හිතමුකෝ දැන් customer complaint එකක් කියලා. ඒක පැය 72ක් යන්න බෑ. As per Melbourne's policy is 24 hours. Within 24 hours, the top management, head of marketing and whoever, even the middle management, in the lower management, from sales rep to head of marketing to director sales, bound to reply a customer within 24 hours. ඒක 25 වෙනි පැයට යන්න බෑ. right. ඒ වගේ tight disciplines වල තමයි customer service එකක් තියෙන්නේ. ඒක 25ට 26ට යනවා නම් පැය 48ක් යනවා. There's something wrong in the process. Then you need to correct the process immediately. Factual approach to decision making. Numbers. How many customers we come to our store today? What ඒකට කියන අපි footfall එක කියලා. Customers ලා කී දෙනෙක් ආවද අද store එකට? Customers ලා කී දෙනෙක් හැරලා ගියාද? Customers ලා කී දෙනෙක් hina වෙලා ගියාද? Customers ලා කී දෙනෙක් ඔරෝගෙන ගියාද? තද වෙලා ගියාද? මේවා ඔක්කොම numbers වලින් බලලා decisions ගන්න ඕනේ. I'm telling with my experience. People involved. කවුද ඉන්නේ front line එකේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති වුණාට front line කියලා එකක් තියෙනවා. ඕනම store එකක ඕනම supermarket එකක front line එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට තමයි ඉස්සෙල්ලම customer හම්බ වෙන්නේ.
එතකොට එයා කවුද? ඒ recruitments වලදී HR recruitments වලදී දැන් ඊයේ ඕගොල්ලෝ ආවනම් ඊයේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න තිබ්බා best HR practices කතා කරනවා with regards to high performance. නමුත් කවුරුත් ළමයි ඒකට ආවේ නැහැ. right? එතකොට ඊයේ බලා ගන්න තිබ්බා කොහොමද ඒ මිනිස්සු වැඩ කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ මිනිස්සු people's involvement කියන එක අති වැදගත්. කවුද මේ සර්විස් එක දෙන්නේ? දැන් ඊයේ මිස්ටර් ධම්මිකාව ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් පළවෙනි වතාවට බිස්නස් ස්කූල් එකේ ළමයින්ට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කෙනෙක් හම්බ වෙලා ඊයේ කතා කරන්න chance එක මම අරන් දුන්නා. එයා සිලෙක්ට් කරලා තිනවා ඕගොල්ලන්ගේ ටීම් එකෙන් 3 දෙනෙක් ඔයා ගාව වැඩට ගන්න. දැන් අද ගොඩක් වෙලාවට මට කියයි. හැබැයි ඕගොල්ලෝ එතනට ගියාම මතක තියාගන්න එක people in intensify operation එක. right? එතකොට එයා අලුතෙන් හදන යුනිට් එකේ ඕගොල්ලෝ කොටසක් වෙයි. right? දැන් ඩිස්කෂන් එක අද හවසට පටන් ගන්නවා. මොකද එයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් යනවා. මම SLTC එකේ contribution එක යට අරන් දෙනවා කියලා මං කිව්වා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ select වුණොත් make sure your delivery has to be perfect. Customer service, service management, branding, marketing, sales කම්මැලි වෙන්න බෑ. පැය 24ම නිදා ගන්න පැය 2-3 විතරයි ඇස් පියාගන්නේ. අනිත් පැය හැමේම අවදියෙන් ඉන්න ඕනේ. You have to be customer centric. Otherwise you can't deliver customer service or branding. ඒක නිසා අපි ඒක කරන්නේ අපි අපේ මානසිකත්වය අපේ background එක අති වැදගත් වෙනවා customer ට deliver කරන්න. So these are the facts of quality service quality management system. අපි මේකෙන් පොඩ්ඩක් තව ටිකක් උඩට ගියොත් there's a thing called a gap analysis, right? එතකොට මේක මම කැමති නෑ මේ serve call model කියලා කියන්න, but I want you all to get this to your head properly. The serve call model was created by researchers Parasuraman, Valerie Setsmal and Leonard Berry in 1985 to measure and drive quality in the service and retail sector. The serve call model is a framework for measuring service quality and customer satisfaction through five dimensions: reliability, responsiveness, assurance, tangibles and empathy. එතකොට මේ serve call model එක service quality model එක හදලා තියෙනවා pedestals පහකින්. එකක් reliability, reliability කියන්නේ විශ්වාසය, responsiveness කියන්නේ කොහොමද ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ, assurance කියලා කියන්නේ විශ්වාසය, reliability assurance දෙක එක ළඟ වගේ යනවා. assurance කියලා කියන්නේ guarantee එකක් දෙනවා මේක වෙනවමයි කියන එක. tangibles කියන්නේ අතට අහු වෙන එක. and empathy. මට දැන් කවුරු හරි කියන්න empathy කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ කෝකිලස කියන්න එපා. අපේ ළමයින්ගෙන් අපි අහමු මේ empathy කියන්නේ මොකක්ද? කියන්න බලන්න මට මේ පොඩි අදහසක් දෙන්න බලන්න empathy කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් understanding others feelings or ideas. ආයි කියන්න. Understanding the others feelings and ideas. Understanding others feelings and ideas. තව චුට්ටක් ගැඹුරු කරලා කියන්න පවුල්. හරි අපි කෝකිලසගෙන් අහමු. කෝකිලස empathy කියන්නේ මොකක්ද? සර් මම උදාහරණයකින්ම දුන්නොත් ඒ ලේසි වගේ නේද? ඔව් කියන්න කිසි ප්‍රශ්නයක්. මේ මට ඔයාගේ දුක දැනෙනවා. මේ අන්න ඒකට තමයි emotions feeling. එතකොට කෝකිලස ඒ දුක දැනෙන්නේ කොහොමද ඔයාලට? ඒ මට නිකන් ඒක දුක ඒ කියන්නේ මම ඒ දුක විඳිනවා වගේ නේ සර්. ඒක නේද ඇත්තම අදහස. අන්න රයිට්. අන්න පොයින්ට් එක. ඔයාගේ දුක මට දැනෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාගේ දුක මමත් දැන් මේ වෙලාවේ විඳිනවා කියන එක. එතකොට මොකක්ද අපි කියන්නේ? මේක හරිය වැදගත් සර්විස් එකක්. ඒක නිකන් අර සෙන්සිටිව් වෙනවා වගේ නිකන් එහෙම නේද? දැමි ළඟටම ආවා. තව ලස්සන කරන්න ඕක. මේ එම්පති කියන එක හරිම ලස්සන කන්සෙප්ට් එකක්. එම්පති නැතුව කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. එම්පති තිබ්බොත් ඉවසීම කියන එක උපරිමයෙන්ම ගත හැකියි. It's one of the biggest discipline for a human. දැන් කෝකිල සර් කියප එක දැහැමි modify කරා.
ෆීලිංස් සෙන්සිටිවිටි එකක් තියෙනවා. ඒක නිර්වචනය කරන්නකො. තව ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ගැඹුරට යන්න. දැන් කොකිල සර් කිව්වේ මට ඔයාගේ දුක දැනෙනවා. මං දැන් ඔයාගේ දුකත් එක්ක මික්ස් වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ Excuse me, sir. ඔව්. Sensing others' feelings. Yeah, true. Pavani, sensing others' feeling is the word, but make it more deep a bit. හරියට හරි චාමර. චාමරට අත්දැකීම තියෙනවා. චාමරට අත්දැකීම මම දුන්නා දැන් දවස් දෙකකට කලින්. චාමර එක කියන්න හරියට වචන වලින්ම කියන්න. මයික් එක ඔන් කරලා Person's කියන්න. thought and ඔව් කියන්න. person's thought and feelings in a situation from their point of view. හරියට හරි. ඒ කියන්නේ මම එයාගේ ඇස් වලින් එයාගේ ලෝකය දැකීම. I go behind Chamara's eyes and I start seeing Chamara's world. මේ empathy නැතුව, without this empathy, nothing will happen. In a service industry, empathy is a must. ඒ empathy නැති වෙච්ච තැන මිනිස්සු ගොඩාක් මිනිස්සුන්ට බනිනවා. Right? මේ empathy කියන එක ඇති කරගත්තොත් 99 guaranteed 99.99% problems are over. දර මතක තියාගන්න. If you want to become a service oriented, දැන් මට මේ discipline එක ඇත්තමයි මම sales rep කෙනෙක් විදිහට මගේ වෘත්තිය පටන් ගත්ත නිසා මට මේ empathy training එකක් හම්බුණා. How to scan people. How to scan මොකද අපි ගොඩාක් මිනිස්සුත් එක්ක deal කරනවා. අපි ගොඩාක් මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරනවා. Factory workers to මුදලාලිස් to sales reps to senior management, me being sales reps. And when we come to the middle management, when I became a brand manager of a multinational company, එතකොට parallel workers, decision makers, advertising agencies, මේ හැම එකක් එක්කම අපි deal කරනවා. customer visits ගියාම customers ලා හම්බ වෙන ඒවා, field audits වලට ගියාම කොහොමද actual customers ලා respond කරන්නේ, ඇයි ඒගොල්ලෝ complain කරන්නේ, ඇයි ඒගොල්ලෝ හොඳයි කියලා කියන්නේ. ඒක understand කරන්න පුළුවන් empathetic approach එකක් ගත්තොත්. එතකොට reliability, responsiveness, assurance, tangibles, empathy. මේකේ එහා මෙහා වීම තමයි මේ gap analysis කියලා එකක් අපි හදලා තියෙන්නේ. So this is the serve call model. Right? එතකොට මේකේ වෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි ගත්තොත් උදාහරණයකට මම ඉස්සෙල්ලා මේක explain කරන්න. So මේක theoretically explain කරනවා ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට දාගන්න මෙන්න මේ වගේ තැන්වල gaps තියෙන්න පුළුවන් කියලා. මම මේ එකින් එකට උදාහරණ දෙන්න මගේ life එකේ මට වෙච්ච ඒවා. Word of mouth කියලා කියන්නේ මොකක්ද? කොකිල සර් කියන්න බලන්න word of mouth වලට උදාහරණයක්. word of mouth කියන්නේ මොකක්ද? සර් කටකතා මාර්ගයෙන් මේ හරියට හරි. ඒ කියන්නේ කටින් කට යන වචනය. word of mouth. Powerful than any advertising tool. එතකොට මේ word of mouth එක පැත්තකින් තියෙනවා, past experience එක පැත්තකින් තියෙනවා. දැන් ඔයාව ගන්නකො customer කෙනෙක්ගේ angle එකට එන්නකො. ඔයාට past experience තියෙන product එක ගැන word of mouth අපි හිතමු යම්කිසි අපි හිතමුකෝ hospital එකක් ගැන කියලා. right? අපි හිතමු නවලෝක hospital එක ගැන. එතකොට අපි දන්නවා මේක අපිට ඔලුවට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක හොඳයි. past experience උත් තියෙනවා. එතකොට ඔයා යන්න මෙතනට. ඒතර ඔයාගේ personal needs word of mouth past experience වලින් පිළිලා නිසා expected service එකක් ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට යන්නේ මේ expected service එක බලාගෙන. ඊළඟට ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙනවා perceived service එක. ඔළුවට service එක ගිහින් තියෙන විදිය. ඊළඟට මේ consumer point of view
right? This is the consumer point of view. So then you have another one called, right, service delivery. Now is the marketer's point of view. ඔයාගේ expected service එකයි ඔයාට ලැබිලා තියෙන service එකයි service delivery එකේදී වෙනස් වුණොත් you have a gap. පැහැදිලිද? මේ නම්බර අමතක කරන්න. You have a gap. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? ඔව් සර්. Yeah. Also clear. ඔව් නැත්තම් අහන්න ප්‍රශ්න අහන්න ඕන වෙලාවක නවත්තලා. ඊළඟට මාකටගේ පැත්තේ මේ සර්විස් ඩිලිවරි එකේ ඩිලේ එකක් ආවොත් මෙතන ගැප් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. right? මාකටගේ පැත්තෙන් transition of perception into service quality specifications. මේක communicate කරලා තියෙනවා perceived service එකයි expected service එකයි trigger වෙන්න. උදාහරණයකට ජනශක්ති life insurance, soft logic life insurance. දැන් අපිට කියලා තියෙනවා soft logic එකෙන් කැමති ලෙඩක් හදාගන්න, කැමති හොඳ ලෙඩක් හදාගන්න, මොකක් හරි නරක ලෙඩක් හැදුනොත් එයා ඉන්නවා බලාගන්න. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් කියනවා මොකද ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකේ ටැග්ලයින් එක? මොකද ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ටැග්ලයින් එක? ප්‍රොමිස් එක. මොකද ශ්‍රී ලංකා කියන්න බෑ සර්ච් කරලා කියන්න. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ක්ලේම් එක මොකද්ද? Like a father, like a mother. Like a father, like a mother. දැන් ඔය promises දෙන්නේ මෙන්න මේ gaps create වෙන එක නවත්තන්න. දැන් මේ like a father, like a mother කියලා කියනවා. expected service, perceived service. word of mouth එකෙන් කියනවා ෂෝක් තැන. අවුරුදු ගාණක් ඉන්ෂුරන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්නවා. past experience. යාළුවෙකුත් ඉන්ෂුරන්ස් අරන් තියෙනවා. expected service. ටක් ගාලා ලෙඩ වෙච්ච ගමන් දුවගෙන එන්න ඕනේ. perceived service. ඉක්මනින් claim එක හම්බ වෙනවා කියලා තිනවා. මේ communicate කරනවා මේ transition of perception into service quality specification මේ communicate කරනවා. ඒ වලින් මේවා හැදෙනවා. එක මාකට් එකේ පැත්තෙන් මේක හරි critical model එකක්. මේ communication එකයි දැන් ඔයා යනවා ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගන්න ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් එකේ. ඔයා ගන්නවා. 40000ක් මාසෙට ගෙවාගෙන නැද්දි ඔයා ලෙඩ වෙනවා. ඔයා හොස්පිටල් එකට යනවා. ගිහිල්ලා දවස් දෙකකට පස්සේ තමයි අර like a father like a mother එන්නේ. එතකොට මදර්වත් මතක් වෙනවා, ඉස්සෙල්ලාම මදර්ව මතක් වෙනවා, ඊට පස්සේ තාත්තව මතක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මිනිහාගේ අම්මා බැනුම් අහන්න පටන් ගන්නවා. ඇයි ඒ? කියපු දේ නෙමෙයි ඩිලිවර් වෙන්නේ. එතකොට එතන ગેප් එකක් එනවා. There is a gap between delivery and what you told me. Right? Then there'll be another gap created, the service delivery, right? And what others also say, external to customer communication. There'll be another gap created. May gaps create වෙන තරමට service එක ගැන තියෙන understanding customer ගොළුෙන් ටික ටික අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. We call that a dissonance. Then market තව දෙයක් කරනවා. Management perception of consumer expectation. ඒ expectation එකයි communicate කරපු එකේ අතර gap එකක් ආවොත් මෙයා management perception customer manage කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මතකද මම අර ස්කූටර් එක ගැන දීපු example එක. මම සතියක් වෙනවා සර් මගේ ස්කූටර් එක තාම ඇවිල්ලා නැහැ. මට සල්ලි ආපහු දෙන්න. Management perceptions of consumer expectation. I have to fill that gap quickly. අපි communicate කරලා තියෙන යට වෙන එකක්. ඒක manage කරගන්න බැරි වුණා. මං කිව්වා නම් ඔව් නේද සර්. ඉතින් ඒක සෑහෙන්න කල් ගිහිල්ලා නේද කියලා කිව්වොත් මේ gap එක create වෙනවා. But I can't allow that to happen. අපේ අතරෙත් එහෙමයි. දැන් මම චාමරට කියනවා චාමර මේ බය වෙන්න එපා. මම මේ ඔයාට මම මේ උදව් කරලා දෙන්න. එතකොට චාමර ඉන්න ක්‍රිටිකල් ස්ටේජ් එකකදී මම මේ වචන ටික කිව්වම චාමර මාව විශ්වාස කරනවා. පවනි මාව විශ්වාස කරනවා. right? දැහැමි මාව විශ්වාස කරනවා. කෝකිල මාව විශ්වාස කරනවා. හැබැයි මම ඩිලිවර් කරන්නේ නෑ. මේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකයි
මේ communication එකයි transition of perception එක අතර gap එකක් එනවා. Then there can be a gap between management of perception and expected service. There'll be another gap. These are called critical gaps. දැන් මේක ඔළුවේ තියාගෙන තමයි මේ serve call model එක ඔළුවේ තියාගෙන තමයි මම ළමයෙක්ව approach කරන්නේ. customer කෙනෙක්ව approach කරන්නේ. මම ඔළුවට දා ගන්නවා මෙයා මේක දැනගෙන තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. word of mouth. මං කතාවෙන් අහනවා කොහෙන්ද අම්මා අපිව දැනගත්තේ? ඇයි සාර පත්‍රේ දාලා තිබ්බනේ. මේ අනුරාධපුර සෙන්ටර් එකට එන්න කියලා. පත්තරෙන් දැනගත්තා. කතාවෙන් මං අහනවා ඉතින් SLTC එක ගැන කතා කරන් යද්දි මම මගෙන් අහනවා ප්‍රශ්නයක්. SLTC එක ගැන පත්තරෙන්නේ දැනගත්තේ අම්මා. ඊට කලින් දැනගෙන තිබ්බද අපි ගාව? අපි ගැන. අපෝ අපේ පැත්තේ ළමයි දෙන්නෙකුත් මෙහෙ ඉන්නවා. Then I'm careful. They have got some experience. හැබැයි ඒක කතාවෙන් හිමින් අහන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම අම්මා එහෙනම් අපි ගැන හොඳක් නේද කියලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට කියනවා මම කියන ඇත්ත අත්දැකීමක් මේ අනුරාධපුරේ වෙච්ච එකක් දැන් සති දෙකකට කලින්. හොඳ ඒවත් අහන්න හම්බුණා. හැබැයි අපි ඕක බලලම තේරුම් ගන්න ඕන නිසා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේ කන්වර්සේෂන් එකේ කොතනද ગેප් එක තියෙන්නේ ආගේ? කියන්න බෑ. හැබැයි අපි ඇවිල්ලාම මේක බලන්න ඕනේ. කොතනද ગેප් එක තියෙන්නේ කෝකිලස? අපේ සර්විස් ඩිලිවරි එක සම්බන්ධයෙන් තමයි මට තියෙන්නේ මේ. හරියට හරි. මෙන්න මේ සර්විස් ඩිලිවරි එකේ චූටි ગેප් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ ગેප් එක ක්‍රියේට් වෙලා ගොළුවේ. එතකොට මන් දෙන උත්තරය මොකද කෝකිලස? යා කියනවා ඇවිල්ලාම ඉතින් බලවොත් නේද හොඳ කියලා අහලා මම දෙන උත්තරය මොකක්ද? දැන් මම තේරුම් ගන්නවා මෙතන ગેප් එකක් එයාගේ ඔළුවේ ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා කියලා. මන් දෙන උත්තරය මොකක්ද? කෝකිලස? බලලා කියන්න නේ. ඇවිල්ලා බලන්න. hina වෙලා කියන්න ඕනේ. එන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මං ඉන්න වෙලාවක එන්න. මම එක්කගෙන යන්න. එතකොට මේ ગેප් එකේ weight එක අඩු වෙනවා. ඔන්න දැන් එනවා කැම්පස් එකට. මට කියනවා 10ට එනවා කියලා. 10ට හරියට 10ට කස්ටමර් එනවා මම නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඩෙලිවරි එකේ ગેප් එක ක්‍රියේට් වෙනවා. කස්ටමර් කෙනෙක් 10ට එනවා කිව්වොත් මම 8 ඉඳන් බලන් ඉන්නවා. That's how we have been trained. That's how I got 6 people in. That's how I converted 10 people this time. This gap should not create. එතනින් එහාට මේ gaps create වෙන බව දැනගෙනයි මම ඔපරේෂන් එකට බහින්නේ. එතකොට මේක අතිශයින් ප්‍රැක්ටිකල් මොඩල් එකක්. හැබැයි තව gaps එන්න පුළුවන්. නමුත් these are the 5 critical gaps. ඒක නිසා මේක කටපාඩම් කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර වුණත් මේක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න පුළුවන්. අම්මගෙන් අහන්න අම්මා කොහොමද මමව පර්සීව් කරලා තියෙන්නේ? තාත්තේ මොකද මං ගැන හිතෙන්නේ? Do that survey. And then you'll get to know where are the gaps. Close the gap. He satisfied. ඒ conversation එක ඔයගොල්ලෝ දෙමව්පියොත් එක්ක කරන්නේ අපේ ගෙදර නම් ඒක වෙනවා. මං අහනවා මගේ දුවගෙන්. දුවට කොහොමද දුව මාව පර්සීව් වෙලා තියෙන්නේ? මම ඇත්තම කියන්නේ. ක්‍රිටිසයිස් කරනවා නම් ක්‍රිටිසයිස් කරන්න. මම වයිෆ් ගෙන් අහනවා. දුව මගෙන් අහනවා. වයිෆ් දුවගෙන් අහනවා. ඒ conversation එක ගියාම මේ gaps create වෙන්නේ නැහැ කාගේවත් ඔළුවේ. The life will be very very smooth. අපි මේ බොරුවට හිතන් ඉන්න මේ මාකටිං කියන්නේ මාර ගැඹුරුයි නෑ. It starts from your home. ඔයා හිතන්න ඔයා සර්විස් එකක් ඩිලිවර් කරන කෙනෙක් කියලා. අම්මගෙන් තාත්තගෙන් first audience, are you happy with my service? දැන් මම මේ
every month final week එකේ මම ඔය audit එක ගෙදර කරනවා. මම අහනවා, "Do are you happy with me? Am I delivering the father's role?" ඒතර එයා කියනවා නෑ අපච්චි ගොඩාක් වෙලාවට මේ ගෙදර නෑනේ. So she's unhappy. ඉතින් ගෙදර unhappy නම් කොහොමද දෙයනේ එළියට සර්විස් එක දෙන්නේ? ගෙදර කස්ටමර් මැනේජ් කරන්න ඕනේ. කම්පැනි එකකට ගියාම organization, when you go for an organization, internal customer has to be satisfied first. That's how it works. So everything starts from home. Everything is at your fingertips. Practice it at home. Right? That's how relationships goes beyond boundaries. මම ඔයගලන්ට කිව්වා නේද අර පාස්පෝර්ට් එකේ කතාව කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ. මට වෙච්ච දෙයක්. කිව්වද? මම පුත්තලම්ට පාස්පෝර්ට් එක කුරුණෑගලට පාස්පෝර්ට් එක ඩිලිවර් කරපැරි පාන්දර එකට මං කිව්වද? I can remember I was discussing. ඔව් සර් මතකයි. මං කිව්වා නේද? පවනි ඔව් මම සර්. කිව්වා නේද ඒක? ඔව් සර්. Right. දැන් මම තව එකක් කියනවා අහන් ඉන්න. I was auditing one of Sri Lanka's biggest supermarket chains. Right? මං කියන්නේ නැහැ මොකද chain එක is not good. මම audit එකකට ඇවිල්ලා ඉන්නකොට security එකෙන් ඇවිල්ලා කිව්වා supermarket එකේ manager, every outlet there is a manager. Manager ඇවිල්ලා කිව්වා sir මට foreigner කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා security එකෙන් කියන්නේ මේ කතාව හොඳට අහන් ඉන්න. සර් මට මේ foreigner කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා සර් ටිකක් උස මට මේ foreigner ගැන සැකයි කියලා. දැන් මේ කවුද කියන්නේ? engage වෙන්න ඕගොල්ලෝ මේක ලස්සන කතාවක් ලස්සන ඉන්සිඩන්ට් එකක්. දැන් මේ කවුද කියන්නේ? කවුද මේ foreigner සැකයි කියලා කියන්නේ? කෝ කතා කරන්න මේ ඉන්ටරැක්ටිව් යන්න ඕනේ අද නැත්නම් අමාරුයි. කවුද දැන් මේ foreigner සැකයි කියලා කියන්නේ? සර් මං හිතන්නේ සර් මේ මැදදී පොඩ්ඩක් මේ ඩිස්ටර්බන්ස් එකක් ආව පොඩි මේ වොයිස් එකේ මේ ස්ටෝරි එකේ. හරි. මොකක්ද ඇහුනේ කෝකිල සර්? අන්තිමට ඇහුනේ ටුවරිස් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා හරි සැකයි කියලා කියන දැන්. security එකෙන් කියනවා සැකයි කියලා. එතකොට දැන් මේ කියන්නේ security එකෙන්නේ. right? එතකොට security එකේ එක්කෙනාගේ රෝල් එක මොකද්ද? කෝ පවනි දැහැමි කතා කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් සිකියුරිටි කෙනෙක් හිටියන් පස්සේ එයා මොකද්ද කරන්නේ නේද සර්? මොනවද security එකෙන් කරන්නේ? ආරක්ෂාව ගැන මේ ඒගොල්ලෝ වග කියනවා. එතකොට පවනි අපි කතා කරමු. chat කරන්න එපා. we'll discuss. mics on කරන්න. right? මොකද මේ chat එක on කරාම හරි කරදරයි. right? එතකොට security එකට පුළුවන්ද judgment එකකට එන්න customer කෙනෙක් ගැන සැක හිතන්න security එකට පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් නේ සර් කියන්නේ. අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. එයාගේ ඩියුටි එකනේ. ඒතොර එයාත් ඉන්ටර්නල් ස්ටාෆ් නේ. ඒතොර අපි ආව තේරුම් ගන්නවා. right. ඒතර දැන් මැනේජර් ඇවිල්ලා කිව්වම මැනේජර් කිව්වා right එන්න අපි CCTV බලමු. CCTV එක බලනකොට අපිට පේනවා එයා ප්ලේබැක් කරලා පෙන්නනවා මෙන්න බලන්න සර් මෙයා මේ සබන් කැලි දෙකක් සාක්කුවේ දා ගන්නවා. දැන් CCTV එකෙන් හොඳටම පේනවා සබන් කැලි දෙක ගන්නවා ඊළඟ ෆ්‍රේම් එකේදී සාක්කුවට අත යනවා. හරිද? මම කිව්වා සබන් කෑලි දෙක තියනවාද කියලා බලන්න කියලා. පස්සේ ගියාම ඒක හොයාගන්න බෑ මොකද සබන් කෑලි ටික ලස්සනට ලයින් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් දෙකක් අඩුද දෙකක් වැඩිද කියලා හොයන්න අමාරුයි. so fine. හැබැයි CCTV එකෙන් පේනවා මෙයා සබන් කෑලි දෙක අල්ලනවා ඊළඟට සාකුරට යනවා. මෙයා කවුද දැන් මේ කෙනා? ලංකාවේ කෙනෙක්ද?
මෙයා ෆොරින කෙනෙක් සර්. ෆොරින කෙනෙක්. එතකොට ෆොරින කෙනෙක් ගැන එහෙම අපිට හිතන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් නේද? පුළුවන් නේ සර් කියන්නේ. එහෙම අයත් ඉන්නවනේ. ඉන්නවනේ රයිට්. එතකොට දැන් අරකින් පේනවා අනිවාර්යයෙන්ම සාක්කුව රත යනවා. රයිට්. සිකියුරිටි එක්කෙනා කියනවා ගමු සර්. මෙයාව ගමු. මෑන් ඉස්සුවා සර්. මැනේජර් කිව්වා නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්න. එයා දැන් චෙක් අවුට් කවුන්ටර් එකට එනකන් ඉන්න. ඕගොල්ලෝ නොදන්නවා වුණාට සුපර් මාකට් එකක් ඇතුලේ මිස්ට්‍රි කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද? දැකලා තියෙනවද? ඕගොල්ලෝ නොදන්නවා වුණාට ඇතුලේ CCTV වලින් ඕගොල්ලන් දිහා බලන් ඉන්නවා. 4 දෙනෙක් විතර බලන් ඉන්නවා. ඒ වගේම ෆ්ලෝ එකේ බාස්කට් එකක් අතින් අරගෙන ඒ සුපර් මාකට් එකේ කෙනෙක් ඇවිද ඇවිද ඉන්න ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒතර මිස්ට්‍රි කස්ටමර්ස්ලාට අපි කිව්වා චෙක් කරන්න මෙයාගේ whereabouts කියලා. දැන් මේ මිස්ට්‍රි කස්ටමර් අපිට අප්ඩේට්ස් එවනවා. ෆ්ලෝ එකේ ඉඳන්. අපිට පේනවා ෆ්ලෝ එක. හැබැයි අපිට කෝල් එකේ අපිට කියනවා නෑ සර් මෙයා මෙහෙමයි මෙයා මෙහෙම හැසිරෙන්නේ රයිට්. ඔන්න දැන් ෆොරින ආව චෙක් අවුට් එකට. ෆොරින අරන් තියනවා 60000ක බඩු. මම කිව්වා බලන්න කියලා ඒ බිලේ සබන් කැට දෙකක් තියනවාද කියලා. සබන් කැට දෙක බිලේ නෑ. හැබැයි සිකියුරිටි කියනවා ගත්තමයි කියලා. දැන් කියන්න ඕගොල්ලෝ ඒ සිටුේෂන් එකේ හිටියානම් ඕගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? කෝකිලස? මම නම් සර් මේ කස්ටමර්ට ඌ තලා පෙලන්නේ නෑ නේද සර්. ඒක පළවෙනි අත්දැකීමන්නේ අපිට තාම සාක්ෂියක් නැහැනේ නේද? ඔව් එතකොට මොකද්ද කස්ටමර් කරන්නේ? පොඩ වැදගත්. දැන් ප්‍රොසීඩියර් එක තමයි කස්ටමර් සුපර් මාකට් එකේ දොරෙන් එළියට යන්න කලින් කස්ටමර්ට මේ බව ඉන්ෆෝම් කරන්න ඕනේ සර්ච් කරන්න. දැන් කෝකිල සර් මට කියන්න ඔයා මැනේජර් නම් ඔයා ඒ විධානය නිකුත් කරනවද නැද්ද? අපිට පොඩි ඉම්ප්‍රොවයිසේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් නේද සර්? මොකද කරන්නේ? අපිට දැන් කස්ටමර්ව බේරගන්නත් ඕනේනේ. ඔව්. ඔව්. අපිට නිකන් පොඩි වචනයක් දාලා දාන්න පුළුවන්ද නිකන් මෙහෙම. සර් ප්‍රොමෝෂන් එකක් යනවා මේ සබන් වලට වගේ එහෙම අයිඩියා එකක් දෙන්න පුළුවන්. බෑ. that's illegal. ඒ කස්ටමර් නොමග යවනවා. කස්ටමර් කියන්නේ කිංනේ. කස්ටමර්ට පුළුවන් අපිව සූ කරන්න. දැන් අපි පාවිච්චි කරන හැම වචනයක් ගැනම හරි කේර්ෆුල් වෙනවා. දැන් මේ යන්නේ මොකද්ද වෙන්න යන්නේ දැන්? මොකද්ද වෙන්න යන්නේ? හරිම ඒ කියන්නේ ටර්නින් පොයින්ට් එකක් මේකට. මේක අපිට සර්විස් කොමිෂන් වලට කතා කරන්න පුළුවන් නේද සර්? අප්‍රසන්න සිදුවීමක් වෙන්න යන්නේ දැන්. ඒක බලපානවා කස්ටමර්ගේ මුළු perception එකටම. දැන් මේ gaps ඔක්කොම ක්‍රියේට් වෙන්න යන්නේ. word of mouth එකටත් බලපානවා නේද? ඔක්කොම බලපානවා. හැබැයි මෙයා ෆොරිනර් කෙනෙක්. සිකියුරිටි එකෙන් කියනවා ගන්න සර් ගන්න චෙක් කරමු ගත්තා කියලා. දැන් මට දැහැමි කියන්න බලන්න. දැහැමි ඒ වෙලාවේ මැනේජර් නම් දැහැමි මොකද කරන්නේ? මම හිතන්නේ සර් මේ කස්ටමර්ත් එක්ක පෞද්ගලිකව කතා කරන්න ඕනේ. කියන්නේ ප්‍රසිද්ධියේ නැතුව. right. හරි ඒක හරි. ඒක ප්‍රොටෝකෝල් එකේ තියෙනවා. මං අහන්නේ ඒක නෙමෙයි. කස්ටමර්ව යවනවද කස්ටමර්ව ගන්නවද ඇතුළට? කස්ටමර්ව ගත්තනම් හරි කියලා හිතනවා. right. පවනි? කස්ටමර්ව යවනවා සර්. ඇයි යවන්නේ? ඒක මේ සබන් කෑලි දෙකක් කින කෙනෙක් වගේ අර දැන් අපේ රට ඇතුළට එන කෙනෙක්ව මං හිතන්නේ මේවා කරගන්න හොඳ නෑ. ඉතින් ඒකින් මගේ මේකෙන් මම මේවා කරනවා. ඒතර හෙටත් ඇවිල්ලා සබන් කැල්ල දෙයක් කිස්සෝ. ඒක ඉතින් කියන්න බෑනේ නෑ හොරු එහෙමයි. ඔයා දන්නවද? ඔයා දන්නවද කකුල් දෙක අස්සේ පිටිටින් එක තියාගෙන යනවා ගෑනු අය ඇවිල්ලා. අබායක ඇඳගෙන ඇවිල්ලා කකුල් දෙක අස්සේ පිටිටින් එක හංගගෙන යනවා. චෙක් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සමහරට කස්ටමර් කතා කරලා මේ හරි කියන එක වෙනම දෙයක් මේ එයා වැරද්දක් කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොමලා කියන්නේ දැන් යාට කතා කරන්න කියලානේ. වන්න යවන්න කියලා කියන්නේ. දැන් යවන්න බෑ. ඒතර හෙටත් එනවා. එහෙනම් මේක චැරිටි හෙට මුළු මේකම උස්සගෙන යයි. යවන්න බෑ.
ක්‍රම දෙකයි තියෙන්නේ. එක්ක යවන්න ඕනේ එක්ක ගන්න ඕනේ. මොකද්ද හොඳ? යවුවා කියමුකෝ. හෙටත් එනවා. හෙටත් දකිනවා. හෙටත් යවනවා. අනිද්දාත් එනවා. එතකොට එහෙනම් ගණ්ඩම වෙනවනේ ඇතුළට නේ. සිකියුරිටි එකෙන් හයිලයිට් කරාම ගන්නම වෙනවා. ඒවලට කියනවා shoplifting කියලා. දැන් මේ මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? මොකක් කරන්නේ නැද්ද? සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇතුළට ගත්තොත් ඊට පස්සේ දැන් ආයේ පාරක් යා හොරකම් කරන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න බලනවා කියලා මට හිතෙනවා. රයිට් හරි. දැන් එන්නම් ඔන්න තුන් දෙනාම කියපු දේ මැනේජර් කිව්වා කරන්න කියලා. කමන්නේ ගන්න කිව්වා. දැන් මට කියන්න කවුද ගන්න යවන්නේ කියලා? දැන් කස්ටමර්ට මේක කමියුනිකේට් කරන්නේ කවුද? අපිට සිකියුරිටි යවුවොත් මේ හරි නෑ නේ සර්. ඇයි මැනේජර් අප්‍රෝච් කරා නම් හරිනේ. ඇයි සිකියුරිටි යවන්න බැරි? බය වෙනවනේ. ඕකිලා ඒක තමයි වුනේ. ගන්න කියපු ගමන් සිකියුරිටි දිව්වා ෆොරින ගේට්ටුව ගාවට දොර ගාවට. දැන් ෆොරින චෙක් අවුට් වෙනවා. චෙක් අවුට් වෙනකොටම ෆොරින බෑග් දෙකකුත් අරගෙන එයා එළියට යනකොට සිකියුරිටි ගාඩ් කිව්වා excuse me sir we want to talk to you. ඔය වචන ටික ඔහොමම කිව්වා. ෆොරින නැවතුණා. of course yes you can speak to me what is it about. එතනින් එහාට සිකියුරිටි එකට දෙන්න උත්තරනේ ඔගේ ඉංග්‍රීසි ටික ඉවරයි. හරි. දැන් ඊළඟට කවුද යන්නේ? ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය සිකියුරිටි ඉන්චාර්ජ් ඉන්න වගේ කෙනෙක් තමයි යන්න වෙන්නේ නේ. දැන් මේ ගියේ ඉන්චාර්ජ්. මේ ගියේ ඉන්චාර්ජ්. දැන් ඉංග්‍රීසි ඉවරයි. දැන් කියනවා දැන් මියට කටට එනවා චෙක් කරන්න ඕනේ කියන එක කියන්න වෙනවා දැන් එයාට. මං කිව්වා මැනේජර්ට වැරදි ඩිසිෂන් එක ගත්තේ you should go and tell him. දැන් ඔන්න මැනේජර් යනවා. මැනේජර් ගිහලා කිව්වා excuse me sir can I meet you in my office. සුද්දා දැනගත්තා වැඩේ මොකක් හරි වෙන සීන් එකක් වෙන්න යනවා කියලා. He asked what is it about. මොකක් සම්බන්ධයෙන් මාව කතා කරන්න ඕන. Excuse me sir can I take you to my office. මම දැනගත්ත වැඩේ දැන් පත්තු වෙන්න යන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ okay let's go කියලා කිව්වා. අපි නැග්ග උඩට ඒ ඔෆිස් එක තියෙන උඩ තට්ටුවේ ෆ්ලෝ එක තියෙන පල්ලෙහාන්. මේ ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ නම්ම ගිය සුපර් මාකට් චේන් එකක් ඇතුලේ වෙන සිද්ධියක් දැන්. ෆොරින බෑග්ස් ටික තිබ්බා. පර්ස් එකක් තිබ්බා. සෙල් ෆෝන් එකක් තිබ්බා. yes sir what can I do for you. ඒක කියලා කට ගන්නකොටම සිකියුරිටි එක දුවගෙන ඇවිල්ලා ලැප්ටොප් එක ඇදලා පෙන්නුවා. So you are stealing කිව්වා. ෆොරින හොඳට බැලුවා එයා දිහා. Am I? Yes. You can see TV see කීකේ දැන් පෙන්නනවා. දැන් අර රෙකෝඩින් එක පෙන්නනවා. ඒකේ පේනවා මෙහෙම ගන්නවා සාකුරත යනවා. දැන් මොකද්ද කරන්නේ කෝකිලී ළඟට? දැන් ඇත්තටම අපි මැනේජ්මන්ට් පොසිෂන් එකේ හිටියනම් මේ අපේ යටිහිත කියනවනේ අර මේ සිකියුරිටි මිනිස්සු කියන්නේ පොඩි කේන්තියක් කියනනේ මොනවද මේ මිනිස්සු කරන්නේ කියලා. අනිවාර්යෙන්ම. පස්සේ මම එක්ස්ටර්නල් පාර්ටි එකක්. දැන් මම මේක බලාගෙන ඉන්නවා. මට තේරුණා මැනේජර් මේක දැන් හැන්ඩල් කරගන්න බෑ කියන එක. පස්සේ මම මැනේජර් කිව්වා check his bill කියලා. බිලේ සබන් කැට දෙක නැහැ. දැන් සබන් කැට දෙක බිලේ නැත්තම් මට කියන්න බාන ළමයි ඊළඟට ගන්න ස්ටෙප් එක මොකද්ද? මේ ලංකාවේ නම ගිය නම්බර් 1 2 අතරේ තියෙන සුපර් මාකට් එක වෙන දෙයක්. දැන් බිලේ බඩු නැත්තම් කොහෙද බඩු තියෙන්නේ? සිකියුරිටිට අනුව කොහෙද තියෙන්නේ?
සාක්කුවේනේ. සාක්කුවේ තියෙන්නේ. දැන් මොකද්ද කරන්න යන්නේ? ඊළඟට මැනේජර් කියන්නේ මොකද්ද කරන්න කියලාද? මේ ඔය මේ දැහැමි හරි චාමර හරි හිටියනම් නේ සර්. මොකද්ද කරන්න කියලා නේ බලන්න. ඒකනේ ළමයි ඕගොල්ලෝ කියන්නේ මම මේ කෝකිල සර් උත්තර දෙනවා. කෝකිල සර් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙලා දැන්. කෝ දැහැමි පවනි ඊළඟට මොකද කරන්නේ? චුට්ටක් ආයෙ පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න කියන්නකෝ. මට ඇහුන්නේ නැහැ. දැන් බිලේ සබන් කැට දෙක නැත්තම් සබන් කැට දෙක තියෙන්නේ සිකියුරිටි එකට අනුව සාක්කුවේ. දැන් ඊළඟට මැනේජර් මොකද්ද කරන්න යන්නේ? චෙක් කරලා බැලුවා නම් හරි නේද සර්? මොන චෙක් එකක්ද? ඒ කියන්නේ මේ සබන් කැට කොහේ හරි හංගගෙන ඉන්නවද කියලා. ඔව් මොන චෙක් එකක්ද කරන්න යන්නේ? බොඩි චෙක්අප් එකක් කරන්න යනවා. කාටද කරන්න යන්නේ? ෆොරිනට. ෆොරින කෙනෙක්. අපේ ජාතිකයෙක් නෙමෙයි. ෆොරින අහනවා මැනේජර් එකෙන්. So you all want to do a body checkup? මැනේජර් කිව්වා yes. හරි. ෆොරින නැගිට්ටා. ගත්ත බඩු ටික දැම්ම බඩු ටික මේස උඩ. Can you see soap? No soap. Very good. Okay. ෆොරින බැස්සා පුටුවෙන් අයින් වුණා. අත් දෙක උස්සගත්ත කකුල් දෙක පැත්තට දැම්මා. check කියලා කිව්වා. security පැන්න මැද්දට security උඩේ ඉඳන් පල්ලෙහාට මතගාගෙන ගියා. සබන් කැටේ හම්බුණාද? නෑ නේ සර්. සබන් කැටේ නෑ. ඊළඟට security මොකද කිව්වේ? මේ සිද්ධිය වෙනකොට මම මැනේජර් කිව්වා බඩු නෑ. ඔයා හිමින් යන්න කියලා. ඒක තමයි මොකක් හරි කන්ට්‍රවර්සි එකක් සිද්ධ වෙද්දි සුපර් මාකට්ස් වලින් කරන පළවෙනිම දේ මැනේජර්ව ආරක්ෂා කරන එක. So I knew the protocol. I said you go. I'll manage this කියලා. Right? මොකද මට hostage negotiations හොඳට පුළුවන් නිසා මං කෝ ඔයා යන්න මම බලා ගන්නම්. දැන් බඩු නෑ සාක්කුවේ. security ඊළඟට මොකද කරේ? කියන්න බෑ. සිකියුරිටි නර්ස් ආගියු කරන්නත් පුළුවන් නේද සර්? මොකද්ද? සිකියුරිටි ආගියු කරන්නත් පුළුවන් නේද සර්? දැන් එයා දැක්කමයි කියලානේ කියන්නේ සාමාන්‍ය සිකියුරිටි කියලා. ඔය හරි දැන්. එයා ආගියු කරා. නෑ සර් මෙයා ගත්තා. මෙයා මේක ඇතුලේ හංගන් ඉන්නවා. සුද්දට තේරුණා ඊළඟට යන්න ස්ටෙප් එක. මොකක්ද ඊළඟට යන ස්ටෙප් එක? ඇඳුම් ගලවන්න එපා නේ. සුද්ද ෂර්ට් එක ගැලුවා. He took off the shirt and he asked, "Do you want me to remove my pant?" මම අඳන් ඉන්න කලිසම පොර කලිසම ගලවන්න ඕනේද? සිකියුරිටි කෝ ඔව් කියලා. ෆොරන් මොකද කරේ? සාමාන්‍යයෙන් අපිට වැඩිය ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් නේ සර්. ඒක ෆෝවර්ඩ් නේ. ඔව්. දැන් ෆොරන් කලිසම ගැලෙවද නැද්ද? දැන් උඩ ෂර්ට් එක නෑ හොඳේ. ෆොරින දැන් බෙල්ට් එක ගලෙව්වද නැද්ද? ෆොරින කලිසම ගැලෙව්වා. කලිසමට යටින් තියෙන්නේ මොකද්ද? අන්ඩර්වෙයාර් එක. දැන් ෆොරිනට මල්ල පැනලා ඉන්නේ. Do you see soap? No soap. කියලා අන්ඩර්වෙයාර් එක ගලවලා කිව්වා now you can see soap. කියලා අමුත්‍තිත්ත කුණු හරපෙන් බැනලා ආය ඇඳගත්තා. දැන් කෝ සබන් කැටේ. දැන් එක හෝ ගාලා බයිනවා. අමුත්‍තිත්ත කුණු හරපෙන් බයිනවා. මේ ගැප්ස් ඔක්කොම ක්‍රියේට් වෙලා දැන්. දැන් බනින්නේ කාටද? කාටද බයින්නේ? සිකියුරිටි ටයි මැනේජර්ට. මැනේජර් නෑ. සිකියුරිටි. මැනේජර් කියන්නේ මැනේජර් යවුවනේ. මැනේජර් නෑ. කාටද බයින්නේ? කාගේ දිහා බලන්ද බයින්නේ? සිකියුරිටිට. මගේ දිහා බලන් බයින්නේ. මම ටයි එකක් දාගෙනනේ. දැන් හිතලා තින්නේ මම සීනියර් මැනේජර් කියලා. ෆොරින අහනවා where the stupid bloody manager? You are bloody senior manager. You removed my shirts. You removed my pant.
You are looking for soap, there's no soap. Show me the soap. දැන් ඌත් අහනවා සබන් කැටේ පෙන්වන්න කියලා. දැන් සිකියුරිටි රත් වෙලා දැන් ජොබ් එක ගහලා නඩ. ඊට පස්සේ මොකද දන්නවද කෝකිල උනේ? ගත්තා දැන් මිනිහා අන්ඩර්වෙයර් එක පිටින් ඉන්නේ. ගත්ත පර්ස් එක ඇදලා ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක තිබ්බා මේ සුඩින්. කවුද මේ අපි ඇදගෙන තියෙන්නේ එළියට? He was an international correspondent of Times. He was a journalist. මේ රටේ කවරේජ් එකක් කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් සබන් කැටේ කෝ කියන්නේ? දැන් සිකියුරිටි කියනවා සර් මම දැක්ක ගන්නවා කියලා. So foreign is like, oh, okay, show me. Show me where's the soap. සබන් කැටේ නෑ. සබන් කැට දෙක. දැන් බනිනවා. අම්මෝ කොනවාරෙන් බනිනවා. දැන් මට බනින්නේ. You bastard, I'm going to sue you. You make sure. I'm going to sue you. I'm going to දැන් බනිනවා. අම්මෝ තිත්ත කරන මේ බැන්න ටක් ගාලා පෑන්ට් එක ඇඳගත්තා, ෂර්ට් එක දාගත්තා, ගත්ත බවුට් එක දාගත්ත බෑග් එකට ආවා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ෆ්ලෝ එකට ඇවිල්ලා කෑ ගැහුවා කෑ ගහිලා කෑ ගහලා කිව්වා this guy stripped me. මුන් මගේ ඇඳුම් ගැලෙව්වා. මුන් මට මේක කරන්න කිව්වා. I am a customer. right? මාව ඇදලා ගත්ත කොලර් එකෙන්. මේ ඉන්නේ මේ පරයා this bloody bastard. දැන් මම කොලර් එකෙන් ඇදලා ගත්තා මාව ළඟටම ගත්තා. අරන් දැන් මුළු ෆ්ලෝ එකටම කෑ ගහනවා මාව පෙන්න. කැෂියර්ස්වත් බය වෙලා. keep your bloody stuff කියලා අර ඔක්කොම විසි කරලා දැම්මා. දැන් මාව අතාරලා නෑ තාම. කොලරෙන් අල්ලන් ඉන්නේ. මම මොකුත් කිව්වේ නෑ දැන් අල්ලන් ඉන්න දැන්. දැන් කනවා කියලා හිතාගෙන හිටියේ. බැරි වෙලා හරි ෆොරින් එක ගැහුවා නම් මට මොකද කරන්නේ? ඔයා මම නම් මොකද කරන්නේ? ගහන්න බෑනේ සනේ. ගහන්න බෑ. very good. දැන් මාව කොලරෙන් ඇදලා ගත්තා එයා ළඟට. වරෙන් කියලා ගත්තා ළඟ. you bloody bastard come near to me. You stripped me. You did this disgrace. I'm going to sue this bloody supermarket. කෑ ගාලා ඌ තියලා බඩු ටික විසි කරලා දැන් උඩින් ගියේ ගත්ත එළවලුයි බෝතලුයි ඔක්කොම බින්දිලා කුඩු වෙලා ඌ හැම තැනම දුවලා බඩු වලට පයින් ගහලා මං කිව්වා සිකියුරිටි එක අල්ලන්න එපා පොරවේ. රත් වෙලා ඉන්නේ. මේ ගැප්ස් දැන් හැමතැනම ක්‍රියේට් වෙලා. මේ හැමතැනම ගැප්ස් දැන්. ආයි කරකලා සිංගලා මම ගාවට එලා ආයි ඇදලා ගත්තා මාව. bloody bastard. I'm going to kill you. I'm going to sue you. Yeah, බැලලා කෑ ගාලා. එතකොට මගේ රියැක්ෂන් එක මොකක්ද? What shall I do? මම මොනවද දන්නවද කිව්වේ? Very sorry sir. Very sorry. Sorry, you bastard. Sorry. Bloody hell. ගියේ වයින්නවා. Sorry sir. Very sorry. We made a mistake. Very sorry sir. Very sorry. දැන් අරු රත්තු වෙලා. මම එහෙම ඇංග එකක් ජීවිතේට දැකලා රත්තු වෙලා foreign. I felt very sorry. ඊට පස්සේ ආයි මහුනේ ටයි එක මගේ ටයි එක නොතදලා ගත්තා. ඒක ගිහලා හිරවුණා බෙල්ලේ මගේ. I had the worst experience in my life, but I loved it. මං කිව්වේ very sorry sir. Very sorry. Sorry. You're saying sorry after stripping me, after taking my clothes off for a bloody stupid 2 cakes of soap? I'm going to sue you කියලා මූ හැරිච්ච ගමන් ෆොරන දිව්වා එළියට. දැන් මට කියන්න සබන් කර දෙක කෝ කියලා. Where is the soap? දැන් ෆොරන ගියා. මැනේජර් ආවා. We informed the top management that there's a huge incident happened and he's a journalist, he's going to sue us. We are going to have a problem. Now we were discussing about what we are going to do next. There's a huge service issue happen. And I said, don't sack anyone. There has to be a way out. කියලා කට ගන්නකොටම ෆොරිනර් මේ කවුද? සිකියුරිටි දුවගෙන ඇවිල්ලා කිව්වා සර් ෆොරිනර් ආයෙනවා කිව්වා. දැන් මේ පාර මොකද කරන්න යන්නේ? මං කිව්වා මැනේජර්ට ඔයා අයින් වෙන්න I'll handle this. I am going to negotiate now. කඩාගෙන ආවා.
Where's that fellow? Where's that fellow? කියලා මාව දැක්කා. Here he is. No, use it, use it. I'm going to talk to you. කියලා කිව්වා. Then he removed his pant and he showed the side of the leg, the side of the thigh. He has eczema. ඔගොල්ලෝ දන්නව නේද eczema කියන රෝගය? දද කියලා කියන්නේ. හරියටම දකුණු පැත්තේ තයි එකට උඩින් එතන රෑෂ් එකක් දාලා තියෙනවා. මෙයාගේ වැඩේ ඒක කසනවා. මෙයා මේ හොයලා තියෙන සබන් කැට දෙක ඩෙටෝල් සබන් කැට දෙකක්. මෙයා ඩෙටෝල් සබන් කැට දෙක අරගෙන ඒක ස්කින් එකට හොඳ නැති නිසා මෙයා ආපහු තියලා ඒ වෙලාවේ මෙයා කසනවා එයාගේ කකුල. ඒක තමයි සිකියුරිටි එක දකින්නේ සබන් කැට දෙක ගත්තා කියලා. He said, get me that video. I'll show you. I'm not taken your stuff. I'm having eczema. Yes, I took those two cake of soaps, but I never put it to my garments. I never put it to my pocket. I was scratching my thigh because I am having eczema. And then I said, I'm very sorry, sir. We totally got you wrong. I apologize on the what do you call, on behalf of the company. I'm very sorry. I like you because I was not behaving good. I feel very sorry. I like you where you never said a word to me. I'm very sorry. කියලා සුද්ද නැගිට්ටා. මම ළඟට ගිහිලා සුද්දයි ෆොරින් එක රටත් තියලා කිව්වා. Extremely sorry, sir. Do what you want. If you want to sue me, sue me. If you want to sue us, sue us. Nadu dana, sir. We got it wrong. Very sorry. Foreigner said, I'll see. කියලා ගියා. ගිහිල්ලා පැය 3කට පස්සේ වයිෆ් එක්ක ෆයිල් එකකුත් අරගෙන ආවා. එනකොටත් මං එතන. This man, I like this man. I was behaving like a mad dog. This man said sorry continuously. කියලා එයාගේ medical history එක පෙන්නනවා. And then we took him to Pizza Hut for lunch. We treated him. And I was saying sorry. And he said, I'm not going to sue you. මං උඹලව sue කරන්නේ නැහැ. I love this man. ඊට පස්සේ මේ සිද්ධිය ඉවරයි. මාස 4කට විතර පස්සේ එයා මගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ්‍රස් එක ඔක්කොම ඉල්ලගෙන ගියා. පස්සේ තමයි දන්නේ මම මේ කම්පැනි කෙනෙක් නෙමෙයි. මාස 4කට විතර පස්සේ මට ලෙටර් එකක් එනවා. එයා ස්විස් ජාතිකයෙක් for me to come to Switzerland with the entire management team of that supermarket. අපි 6 දෙනෙක් හිටියා including the security. We all went to Switzerland. එයාගේ ගානේ. We got right royal treatment. අපිට සෑහෙන හොඳට සැලකුවා. කාගේවත් jobs නැති වුණේ. It's all because patience in front of an angry customer. මේ ස්ටෝරි එකේ මට කියන්න ඕනේ සර්විස් එක වැරදුනාම තමයි, but we can bend it or we can shape it out. We have to have patience. මේක මගේ ජීවිතේ වෙනස් කරපු සිද්ධියක්. මං මගේ ඉවසීම උපරිමයෙන්ම පාවිච්චි කරපු තැන. ඕගොල්ලෝ අත්දැකීමට මුණ දුන්නා, ඕගොල්ලෝ මේ වෘත්තියෙන් සමුගන්නවා. But I still love my profession as a salesman, as a marketing guy, as a brand guy. You have to have patience when you come to marketing, branding and sales and customer care. Because customer is the king. And everyone enjoyed the trip. And Switzerland was a lovely country. එතකොට මේ serve call model එකේ මේ gaps create වෙන්න දෙන්න බෑ කියන එක තමයි
මොනම විදිහකින්වත් අපි කැප වෙලා ඉන්නවා right අපි කැප වෙලා ඉන්නවා මේ සර්විස් ඩිලිවරි එක තිතට කස්ටමර්ට දෙන්න 100%ක් නෙමෙයි 110%ක් 120ක් 130ක් කස්ටමර්ව ඩිලයිට් කරනවා right කස්ටමර්ව ඩිලයිට් කරේ නැත්තම් අපිට ආයේ යා බිස්නස් දෙන්නේ නැහැ right එතකොට අපි බලමු right let's see තව පොඩ්ඩක් අපි අතන කිව්වනම් මේ හොඳයි මට හිතුණා සර්. ඒ කියන්නේ ඔව් සර්විස් මාකටිං වල ඒ කියන්නේ තියෙන ක්‍රිටිකල් පොයින්ට් එකක් නේද කියලා සර්. ඒ කියන්නේ සර්විස් මාකටිං වල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි අපිට ඔව් කෝකිලස සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අපි අතින් වැරැද්දක් වුණත් ඒක අපේ බෙනිෆිට් එකට හරව ගන්න පුළුවන්. අපි බෙනිෆිට් එකට කොහොමද රෙස්පොන්ඩ් කරන්න කියලා කම්පැනි එකක් පැත්තෙන්. ඔව් ඔව් සාමාන්‍යයෙන් දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ වුණත් සාමාන්‍යයෙන් ඔය මම මේ ප්‍රායෝගික ඕගොල්ලන්ට දැනෙන එක්සාම්පල් එකක් ගත්තොත් දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ඔය ඩේටා ඉෂුස් එනවා ඕගොල්ලෝ දැන් ඔය පාවිච්චි කරද්දි නේද සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ මොබයිල් ෆෝන්ස් එහෙම පාවිච්චි කරද්දි ඩේටා ඉෂු එකක් ආවොත් මේ ඩේටා කැපෙනවා කියලා කිව්වොත් ඕගොල්ලෝ හරි කේන්තියෙන් නේද මේ ඒගොල්ලන්ව ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඒ අදාළ සමාගම් අපිනේ සමාගම් වලට ඕගොල්ලෝ කතා කරන්නේ හරි කේන්ති. එතකොට ඕගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට දැකලා ඇති ඔයගොල්ලන් අප්‍රෝච් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට හරිම කාරුණික මේ කාන්තාවක් නේද නිකන් අක්ක කෙනෙක් වගේ කෙනෙක් නේද ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලන් අප්‍රෝච් කරන්නේ නේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ බෙනිෆිට් ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නේ අහලා ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලෝ හිතනවටත් වැඩිය දෙයක් දෙනවා සමහරවිට. ඕගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම මොකක් හරි ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් විදියට සලකනවා ඒගොල්ලෝ. ඒක තමයි සර්විස් මාකටිං වල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණය. ඒ කියන්නේ අපි මිනිස්සුත් එක්කනේ හැමතිස්සෙම වැඩ කරන්නේ. එතකොට සෝවක් වල මොඩල් එකෙන් කියන්නෙම ඒ කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් customer is the king කියලා හිතාගෙන අපි හැමතිස්සෙම එයාට හරි විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් reliable person කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අපි දෙන සර්විස් එක ඒ කියන්නේ අපි දෙන ප්‍රොමිස් එක අපි ප්‍රොමිස් වෙනවටත් වැඩිය අපි සර්විස් එක ඩිලිවර් කරනවායි කියන එක හැමතිස්සෙම කස්ටමර්ගේ ඔළුවට තියාගත්තට පස්සේ කස්ටමර් කවදාවත් ඒ කියන්නේ වැරැද්දක් වුණත් මොඩි අඩුපාඩුවක් වුණා වුණත් එයා බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන කවදාවත් නෙගටිව් විදියට හිතන්නේ නැහැ. අම්මා කෙනෙක්ගෙන් වුණත් තාත්තා කෙනෙක්ගෙන් වුණත් වැරදි වෙන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් එතකොට ඒ වැරැද්දක් වුණත් ඒගොල්ලෝ ඒක හදාගෙන අනිත් පැත්තෙන් ඕගොල්ලෝ ගැන හිතන විදිහෙන් තමයි අපි හැමතිස්සෙම සර්විස් එකක් ඒ කියන්නේ සර්විස් මාකටිං වල සර්විස් රිලේටඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් හැමතිස්සෙම හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ වැරැද්දක් වුණත් ඕගොල්ලෝ කවදා හරි දවසක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අතින් වැරැද්දක් වුණත් ඕගොල්ලෝ කලබල වෙන්න එපා. මිනිස්සුන්ගේ අතින් වැරදි වෙනවා. බිස්නස් අතින් වුණත් වැරදි වෙන්න පුළුවන්. දැන් අර මේ සර් දුන්න උදාහරණය ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. එතන ඒ සිකියුරිටි එකේ තියෙන ඒ අඩුපාඩුව ඒ තියෙන පීඩනෙත් එක්ක වෙච්ච දේත් එක්ක ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගිකයි. මොකද කවදාවත් ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රී ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන තියෙන්න බෑ. අපි විශේෂයෙන්ම සර්විස් මාකටිං වලදී අපිට මුහුණ දෙන්න තියෙන ප්‍රශ්න මේ ඊළඟ මොහොතේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක විශේෂයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ හැම අවස්ථාවක් මේක අපිට නෙගටිව් පැත්තට ආව වුණත් පොසිටිව් පැත්තට ආව වුණත් අපි හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්න ඕනේ ඒක කොහොමද බ්‍රෑන්ඩ් එක ඒ කියන්නේ අපි ඉන්න බ්‍රෑන්ඩ් එක කොහොමද බ්‍රෑන්ඩ් එකට පොසිටිව් විදිහට යොදාගන්නේ කියන එක තමයි අපි හැමතිස්සෙම හිතන්නේ. ඒ හින්දාම තමයි දැන් අපේ ડોක්ටර් අෂාන් වුණත් ඒ වෙලාවේ ඉතාමත් ඉවසීමෙන් හිටියේ. මොකද සර් රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ සර්ව නෙමෙයි. ඒ පුද්ගලයව නෙමෙයි. මෙතනේ තියෙන සප්ලයි චේන් එක නේ රෙපියුටඩ් චේන් එක. දැන් සර් දැන් වුණත් බලන්න ඒ කියන්නේ දැන් වුණත් සර් බ්‍රෑන්ඩ් එක මෙන්ෂන් කරේ නැහැ. මොකද ඒව නෙගටිව් විදිහට බලපානවා. ඒ තරම් පේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාරත් එක්ක සන්නාම ලෝගෝස් බ්‍රෑන්ඩ්ස් එක්ක වැඩ කරද්දී විශේෂයෙන්ම අපි ඒ ආයතනයේ දැන් අපි යෙදුන් නැති වුණා. අපි ඒ ආයතනෙන් ඉවත් වුණා. අපිට වගකීමක් තියෙනවා කවදාවත් ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකට හානි වෙන දෙයක් නොකරේ. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ ඔයගලන්ට අද ඒ පාඩ ඒකත් ඔළුවේ තියාගත්තා නම් හොඳයි. මොකද මේ සර්විස් ක්වොලිටි මැනේජ්මන්ට් is never ending. ඒකේ අවසානයක් නැහැ. ඒ ක්වොලිටි කියන එක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් රිප්‍රසන්ට් වෙන එක හැම තැනම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කොහේ ගියා වුණත් ඔයගොල්ලෝ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් රිප්‍රසන්ට් කරනවා නම් ඒක හැම තැනම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ වුණත් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති නේද? ඔයගොල්ලන්ට යුනිෆෝම් එකක් අඳවන්නේ ඒ කාලේ ඒ හින්දා. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ යුනිෆෝම් එක ඇඳගෙන කොහෙවත් යන්න එපා කියලා සර්ලා මිස්ලා කියන්නේ ඒ හින්දා තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ නම තමයි රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ තැනකට ගිහිල්ලා. ඉතින් SLTC එකේ වුණත් එහෙමයි. ඔයගොල්ලෝ දැන් කැම්පස් එකෙන් කවදා හරි දවසක ඔයගොල්ලෝ එලියට ඉන්ඩස්ට්‍රියට ගිහිල්ලා පර්ෆෝම් කරන එකෙන් SLTC එකේ සර්විස් එකේ රිලයබිලිටි එක බ්‍රෑන්ඩ් ප්‍රොමිස් එක තමයි ඕගොල්ලෝ එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔප්පු කරන්නේ. ඉතින් ඒවා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ කවදා හරි දවසක පර්ෆෝම් කරන එකත් අපේ SLTC කැම්පස් එකේ ටෝටල් ක්වොලිටි මැනේජ්මන්ට් එකම තමයි එතනින්
විස්තර වෙන්නේ. ඔව් කෝකිල සර් නේද මම සර්? හිතන්නේ ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මට තව එකක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ කෝකිල සර් thank you මේ අද ලෙක්චර් එක ෂෙයා කරනවට අනිත් එක තමයි අපි දැන් මට මේක පේන්න නැහැ අනිත් රටවල් වල දැන් මම වැඩ කරපු රටවල් වල මම ට්‍රැවල් කරපු පැතිවල මම එහෙම දකින්නේ නැහැ මේ මිනිස්සු නෙගටිව් වෙලා සර්විස් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා හැම දෙයක්ම ක්‍රිටිසයිස් කරන්න. අපි අපේ රටේ ගොඩාක් කලාවට වෙන්නේ බස් එකකට නැග්ගත් ක්‍රිටිසයිස් කරනවා. පාරේ ගියත් කෙල ගහනවා. එතකොට අපිට ආදරෙන් නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ. නමුත් වෙන රටවල් වල ඒ මිනිස්සු ඒ රටට ආදරෙයි. ඒ කම්පැනි එකට ආදරෙයි. ඒ කඩේට ආදරෙයි. දැන් ෆීජි වල ෆීජි අයිලන්ඩ්ස් වල කඩවල වලට මිනිස්සු වෙනවා හරි hina වෙලා එන්නේ. good morning can I have a bread දැන් අපි නම් පන්තිනවා බනිස් තියනවා අපේ ටෝන් එක අපි කතා කරන විදිය අපි හැමතිස්සෙම බලන් ඉන්නේ වැරද්දක් හොයන්න. එතකොට අපිට සර්විස් ඔරියන්ට් වෙලා කස්ටමර් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. සර්විස් ඔරියන්ට් වෙච්ච කස්ටමර් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ඒ මිනිස්සු ඒ රටෙත් මේ ප්‍රශ්න කරනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ 90%ක්ම හරි පොසිටිව්. රයිට් පොඩ්ඩක් වැරදුනත් කෑ ගහන්නේ නැහැ. හැබැයි මොනවා හරි ඒ කියන්නේ දැන් ඒ රටවල් වල අපේ රටේ නැති තව දෙයක් තියෙනවා. watch dogs ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ වෙනම ආයතන තියෙනවා මේ කන්සියුමර්ගේ පැත්තට කතා කරන. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ බය නැහැ. ඒ හරිය නිදහසේ ජීවත් වෙනවා. නමුත් අපේ එහෙම නැහැ. අපිට දීලම තියෙන නෙගටිව් ඒවා. මේ වැරද්දක්ම හොයාගන්න කොහොමද? මොකක් හරි එකක් වැරද්දක් හොයාගන්න. ඒක තියෙනකන් අපිට කස්ටමර් සර්විස් එකක් විඳින්න බෑ ජීවිතේට. හැබැයි මගේ අයිඩියා එක තමයි දැන් මම කොහේ ගියා. දැන් උදාහරණයකට ඊයේ රෑ we were very hungry after the webinar මම හිතන්නේ 7:45ට ඉවර කරා. And my daughter after cricket practices wife තමයි පික් කරේ. wife මාව පික් කරන්න ආව ට්‍රේස් එකට. ඊපස්සේ අපි හුව එහෙනම් අපි මේ වෙජිටේරියන් ඩිනර් එකක් ගන්න අපි දන්න තැනක් තියෙනවා ඒකට යන්න. ඉතින් අපි කාලා ඔක්කොම ඉවර වෙලා අපි අර බොම්බේ ස්වීට්ස් ඕඩර් කරා. මේ පොඩි ලඩ්ඩු ඔය මොකද මගේ වයිෆ් ගොඩක් ඒකට කැමති නිසා දුවත් කැමති නිසා අර පෆ්රි කියලා තියෙනවා මේ චොක්ලට් මේ කෝට් කරපු නිකන් කේක් එකක් වගේ පොඩි කෑල්ලක්. මම කිව්වා I'll have that කියලා කිව්වම වයිෆ් ටග් ගාලා දැක්කා අර ෆුඩ් ගන්න ටොන් එක තියෙද්දි ඒ කෙනා අතින් මේක අරන් ප්ලේට් එකෙන් තියනවා. right එතකොට දැන් ඉමීඩියට් රියැක්ෂන් එක තමයි කම්ප්ලේන් කරන්න ඕනේ කියන එක. ඒතර මම කිව්වා now forget about complaining. ඒ මිනිහාගේ අතින් ඕක අල්ලනවා දැක්කේ අපිනේ. දැන් ඕක අතින් හදනවා දැක්කේ නෑනේ. So then why worry? Can you correct it? You can't correct it. Why worry? If you can't correct it, don't worry. You can't. Right? මොකද ඔය fear කියන එක assumption එකක්. fear කියන්නේ assumption එකක්. අපි හිතනවා මේක කෑවොත් බඩේ අමාරුවක් හැදෙයි. එහෙනම් බඩේ අමාරුවක් හැදෙන්නේ නැහැ. පින්නට ගියොත් හෙම්බිරිසාව හැදෙයි කියලා අපි හිතනවා. So I said, let's not complain. Let's have it. Let's enjoy. Let's continue enjoy the meal. අපි කාලා ගියා මතකත් නෑ ඒක. දැන් ඕක වෙන විදියකට දැක්කන අතින් දැල්ලුවේ අපිට අර කෑල්ල එපා මේ කෑල්ල දෙන්න. See when you go to a restaurant there's plenty of things can happen. කැරපොත්තු දිනලා දිනවා මම ගියේ සමහර restaurants වල මේ මගේ කෑමේ කැරපොත්තුකුත් දිනලා තියෙනවා. I never complained. I went and made a comment that there's something like this happen but don't do this to anyone. Right? මොකද හේතුව I need to enjoy life. මොකද හේතුව මේ පිටරට මිනිස්සු හරියට enjoy කරනවා life එක. අපි enjoy කරන්නේ නැහැ. අපි service එක ලබා ගන්න වෙනකොට service එකේ අනවශ්‍ය දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා. right. එතකොට ඒක එකක් මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම සුබවාදීව ඉන්න ඕනම තැනක ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් but we need to be very service receivers ලා වෙන්න ඕනේ හරි සතුටින්. හරි අපි Starbucks එකේ තව වීඩියෝ එකක් බලමු just to enhance your knowledge.
starts with you, consumer. Right. So let's go to our slides. මම පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා because this is heart of the whole thing. Right. 5 ways you can meet customer expectations and close the gap. Right. දැන් මම slides ටික share කරනවා. මම එකක් ගන්නවා කෝකිලස එකක් ගන්නවා. Right. කෝකිලස පළවෙනි එක ගන්න. 5 ways you can meet customer expectation and close the gap. මේ සම්පූර්ණව එක කියවන්න ඕනේ නැහැ කෝකිලස. example එකක් එක්ක ඔයා explain කරන්න. කෝකිලස yes sir, thank you. මේ sir මේ දැන් මේ අපේ චාමර දැහැමි නේද? and පවනිට. දැන් ඉතින් මේ සර් කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ experience wiseලිම කියලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ මේ කොහොමද මේ gap එක කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම expect කරන එකයි pursue කරන එකයි service delivery ඒ critical points වල තියෙන gaps. කියන්නේ service delivery එකේ තියෙන gaps අපි කොහොමද handle කරන්න කියන එක තමයි දැන් අපි මේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ සර් කිව්වා හරි hard. අද පාඩමේ තියෙන hard එකට තමයි අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ පළවෙනියෙන්ම තියෙන්න ඕනේ අපි customer is the king නේ. අපි customer ගේ පැත්තෙන් තමයි අපි ඒක බලන්න ඕනේ. දැන් මම අර සර් අපිට අද එක්ස්ප්ලেইন කරපු කතාවෙන්ම මම ගන්නම් උදාහරණේ. එතන සර් ඇහුම්කන් දුන්නේ කස්ටමර්ට. ඒ කියන්නේ සර් තේරුම් ගත්තේ කස්ටමර්. ඒ කියන්නේ සර් තේරුම් ගත්ත දැන් කස්ටමර්ට ඉන්නේ සිංහලෙන්ම කිව්වොත් මල පැනලා ඉන්නේ. දැන් අපි මොන හරි කරන්න ගියොත් අපි අනිත් පැත්තට එයා කරන ඇක්ෂන් එකට අපි රියක්ෂන් එකක් කරන්න ගියොත් ඒ ආවේගෙන්ම අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට අපේ සර්විස් එක එතනම අපි අමුවේම ඝාතනය කරනවානේ. අන්න ඒකයි කතන්දරේ. ඒ නිසා තමයි මේ පළවෙනිම ස්ට්‍රැටජි එක විදිහට listen to your customers කියලා දීලා තියෙන්නේ. අපි හඳුනගන්නේ ඒ හින්දාම තමයි. මොකද කස්ටමර්ව තමයි අපි මුලින්ම හඳුනගෙන ඉන්න ඕනේ ගැප් එකක් තියෙනවා. මේ බලන්න implementing a customer feedback survey that covers the question about your service. Product, employees, return or delivery promises, and even website usability is critical to understand what you can do to improve your service. ඒ කියන්නේ අපි service quality එකක් දෙද්දි විශේෂයෙන්ම service එකක් render කරද්දි අපි පුළුවන් තරම් customerව approach වෙන්න පුළුවන් customerට approach වෙන්න පුළුවන් inputs අපි කම්පැනි එක පැත්තෙන් හදලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඇයි YouTube එක බලද්දී හැමතිස්සෙම වීඩියෝ එකක් යද්දී නේද likes තියෙනවා. comment section එකක් තියෙනවා. ෂෙයා කරන්න කියලා කියනවා. ඇයි ඒව දාලා තියෙන්නේ? ඒව දාලා තියෙන්නේ කස්ටමර්ට ලිසන් කරන්න. දැන් YouTube වීඩියෝ එකක් දැක්කට පස්සේ ඒ කමෙන්ට්ස් කියවලා තමයි කෙනෙක් තෝරගන්නේ likes වලින් views වලින් තමයි ඒ YouTube එක content creator තේරුම් ගන්නේ කොහොමද කස්ටමර්ගේ මානසිකත්වය මගේ වීඩියෝ එකට. ඒව අරගෙන තමයි අපි improve කරගන්නේ. එතකොට ගැප් එක හදන්න පුළුවන් පළවෙනිම දේ තමයි මොකද්ද? ගැප් එක නවත්ත ගන්න තියෙන පළවෙනිම දේ තමයි කස්ටමර්ගෙන්ම කෙලින්ම අහන එක නේ. හැබැයි ඉතින් කස්ටමර්ගෙන් කෙලින්ම ඇහුවයි කියලා කස්ටමර් කියන්නේ නැහැනේ. ඉතින් අපි එක එක විදිහට අප්‍රෝච් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඩොක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගියාන් පස්සේ වුණත් නේද ඩොක්ටර් කෙනෙක් කෙලින්ම අහන්නේ නැහැ ලෙඩේ මොකද්ද කියලා. වටපිටාවෙන් තමයි අහන්නේ. ඉතින් කොහොමද කෑවද බිව්වද ඒවත් අහලා තමයි ලෙඩේ යන්නේ. දැන් අර තව මොගලන්ට මතක් කරන්න තියෙන වැදගත්ම පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. දැන් සර් කිව්වා අද ආවට පස්සේ ඒ කියන්නේ කොහොමද කස්ටමර් ඒ කියන්නේ SLTC එකට ආවට පස්සේ අම්මගෙන් තාත්තගෙන් අහනවා කියලා නේද? ඒ කියන්නේ කොහොමද අපි ගැන දැනගත්තේ කියලා. ඒවත් ඒ listen to your customer තමයි. ඒ විදිහට අපි මුලින්ම අපි ඔය සර්වික්වල් මොඩල් එකේ තියෙනව නේද? empathy, assurance කියන qualities උනත් පාවිච්චි කරලා ඒ පාවිච්චි කරලා කරන්නේ ඒවා ඒ සර්වික්වල් මොඩල් එකට දාලා තියෙන්නම ඒ නිකන් ඒවා ඉගෙනගෙන අත්හරින්න නෙමෙයි. ඒ සර්වික්වල් මොඩල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කස්ටමර්ගේ ගැප් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගනිද්දී ඒ වගේම ස්ට්‍රැටජිස් ඩිලිවර් කරද්දී ඒ තියෙන ඒ කොම්පෝනන්ට්ස් පහ ඕව ස්කේල් පහක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ පැත්තෙන් ඕගොල්ලෝ රිසර්ච් එකක් එහෙම කරද්දී ඒව ස්කේල්ස් විදිහට අපි හඳුනගන්න. ඒව ගැන ඉස්සරහදී ડોක්ටර් සානුත් මේ අපිත් කතා කරමු. නමුත් දැනට එහෙම මතක තියාගන්න ඕන නිකන් ෆැක්ටර්ස් ටිකක් විදිහට නේද සර්වර් මොඩල් එකේ තියෙන. ඒවා අපි හැම තැනම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ listen to your customer කියන එකේදී වුණත් ඕගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕනේ ඔය කියන ෆැක්ටර්ස් වලට අනුකූලව වෙලා තමයි කස්ටමර් මේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන් ඒ කස්ටමර්ව ලිසන් කරද්දී ඒ තියෙන ඉන්පුට්ස් වලත් තියෙන ඕනේ රිලයබිලිටි.
ඒගොල්ලන්ට විශ්වාසයක් යන්න ඕනේ. මම මේ කියන එක ඇත්තටම මේ මිනිස්සුගේ ඔළුවට යනවා. මම මෙහෙම දෙයක් කිව්වට පස්සේ මම මෙහෙම දෙයක් කරාට පස්සේ මේ මිනිස්සු ඒක තේරුම් ගන්න. ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඩොක්ටර් හෂාන්ටයි මටයි කිව්වට පස්සේ ඇත්තටම අපි ඒක තේරුම් ගන්න. ඕගොල්ලන්ට මේ පදම තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වොත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒක අපි තේරුම් ගන්නවා කියලා රිලයබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි වුණත් දැන් අපි හිතන්න සර්ුයි මායි ගොඩාක් සැරයි ඔයගලන්ට කතා කරන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන් එක තැනක ඉන්නවා අපි එක තැනක ඉන්නවා කියලා හිටියනම් ඔයගොල්ලෝ කවදාවත් අපිත් එක්ක ඉන්ටරැක්ටිව් වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් අපි එම්පතික් වෙන්නත් ඕනේ, රිස්පොන්සිව් වෙන්නත් ඕනේ. කවුරු හරි හදිස්සියේ මොකක් හරි කතා කරාට පස්සේ දැන් ඩොක්ටර් හොඳට බලන්න. සර් කවදාවත් කියන්නේ නැහැ නේද? ප්‍රශ්නයක් අහලා උත්තරයක් දෙන්න බැරි වුණාන් පස්සේ සිග්නල් පොඩ්ඩක් එහෙම වුණා සර් මට ලෙක්චර් එක අහගන්න බැරි වුණා. එහෙම වුණාන් පස්සේ සර් කවදාවත් කියන්නේ නැද්ද මේ අපි ලෙක්චර් එකට ආවට පස්සේ ඕගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම කනෙක්ෂන් ගැන හොඳට ඉන්න ඕනේ. එහෙම කතා කරන්නේ හැමෝටම මේ වෙන්න පුළුවන්. සර්විස් එකක් කියන එක අන්න ඒකයි. හැමතිස්සෙම කස්ටමර්ට හැවුම්කන් දෙන්න ඕනේ. දැන් සර් කිව්වේ සර්ගේ ගෙදර වුණත් නේද? සර් අහනවා කියලා මේ ඔඩිට් එකක් කරනවා කියලා. කොහොමද මං ගැන හිතන්නේ කියලා. ඒක මාකටිං කියන්නෙම මේ සර්විස් මාකටිං වේවා, ප්‍රොඩක්ට් මාකටිං වේවා, බ්‍රෑන්ඩ් මාකටිං වේවා. ඒක කවදාවත් එක තැනක තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අපි මාකටිං කියන්නෙම ඇඟේම තියෙන දෙයක්. ඒක ඕනම කෙනෙක්ට ඒක විශේෂ ඉගෙන ගන්නම ඕනේ මේ මාකටිංස් වලට මේ දේවල් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන කට්ටිය ඒ කියන්නේ පොතපතින් ඉගෙනගෙන නෙමෙයි මේ දේවල් මේ සිලබස් එකට උනත් ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ජීවිතේම ප්‍රැක්ටිස් කරන දේවල් තමයි ඒගොල්ලෝ පොත්වලට හරවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍ය දැනීම තියෙන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ තැනට අනුකූල විදිහට කොහොමද කස්ටමර්ට හවුම්කන් දෙන්නේ කියලා. ඒක ඔන්ලයින් එකේදී කවදාවත් ඕගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ YouTube content creator කෙනෙක්ට කෝල් කර අහන්න බෑනේ. ඉතින් ඒකට ගැළපෙන එකක් තමයි comment section. අන්න ඒ වගේ listen to your customer. ඒ කියන්නේ ඒක ඉම්ප්‍රොවයිසේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විදිහකට හිතලා ගැළපෙන විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ කස්ටමර්ට ලිසන් කරන්න ඕනේ. සර් ඊළඟ පොයින්ට් එක නේද? Right. Dr. Hashan. Find out what your agents know. The best customer support will ultimately depend on how well your frontline agents are able to deliver support to your customer. දැන් කොකිල සර් කිව්වා වගේ අර මේ සර්වේ එකක් කරලා අපි දැනගන්න ඕනේ කස්ටමර් මොනවද කියන්නේ කියලා. ඒක එකක්. හැබැයි ඔයගේ frontline කියලා ඉන්නවා. right? දැන් අපේ ඉන්නවා reach කියලා ටීම් එකක්. ඒගොල්ලෝ කස්ටමර් ඒගොල්ලන්ට මොනවද කියන්නේ? ඒවත් අපි දැනගන්න ඕනේ. මේ ඉන්පුට්ස් හැම දෙයක්ම ඕගනයිසේෂන් එක ඇතුළට එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි කස්ටමර් සර්විස් ස්ට්‍රැටජි එක රිෆයින් කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට අපි මේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න යනකොට කස්ටමර් සර්විස් ස්ට්‍රැටජි එකක් මේ කම්පොනන්ට්ස් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි අපේ ඇතුළේ ඉන්න එම්ප්ලොයිස්ලට අපි කස්ටමර් සර්විස් ස්ට්‍රැටජි එකක් හදනවනේ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉන්ටර්නල් කස්ටමර්ස්ලා ඒගොල්ලන්වත් අපි සැටිස්ෆයි කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් කැමතිද මේ කම්පැනි එකකින්? ප්‍රශ්න මොනවද තියෙන්නේ? ඒවත් අපි බලන්න ඕනේ. right? Therefore it's important to find out if your own employees are aware of what expected of them throughout the entire customer support journey. අපි ඒගොල්ලන්ට නිරන්තරයෙන් වැඩසටහන් තියන්න ඕනේ. We have to have continuous programs for the frontliners saying that this is what is expected from you. දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක. ඒකයි මම ආසම කරන පොයින්ට් එක තමයි sales වල customer handling කියන්නේ. Negotiations. මොනවාද මේ ඒකට කියන්නේ මේ hostage negotiations. මම හරි ආසයි customer ඒ negotiations වලට යන්න. මොකද මම දන්නවා මම ඇත්ත කතා කරනවා. ඉතින් අපි ඇත්ත කතා කරනවා. ඒතකොට අපි කියන්න ඕනේ ස්ටාෆ් එකට. ඔයා මෙහෙම කරන්න. දැන් පවනි කවුද අපේ දැහැමි චාමර්ලා වරුණලා හරන්ලා ජොබ්ස් ගන්නකොට මතක තියාගන්න ඔයා කස්ටමර් සෙන්ට්‍රික් වෙන්න ඕනේ. ඔයා කස්ටමර්ට ප්‍රසන්න වෙන්න ඕනේ. ඕගනයිසේෂන් එකට ඒ බව කියන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම්. එතකොට ඕගනයිසේෂන් එකෙන් දන්නවා ෆ්‍රන්ට් ලයින් එකේ තියෙන ඉෂුස් මොනවද රිෆයින් කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. කොකිල සර්. ඔව් සර් මේ තුන්වෙනි පොයින්ට් එක experience the customer journey first hand. කියන්නේ මුලින් අපි සර්විස් අපි ඩිලිවරි කරන එක අපි ගිහින් දැනගනිමු. මොකද ඉතින් අපිනේ දන්නේ අපි ඩිලිවර් කරන එකේ අඩුපාඩු අපිටනේ මුලින් දැනෙන්නේ. අපි ඒක තමයි පළවෙනි එක. if possible කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට if possible කියලා කිව්වට මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ කවදා හරි දවසක සර්විස් මාකටිං එකට ගිහලා ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී විශේෂයෙන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඕගොල්ලන්ගේ සර්විස් ඩිලිවරි එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඕගොල්ලෝම එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ට possible වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර සර් කියන්නේ mystery shoppers ඉන්නවා කියලා. ඒගොල්ලන්වත් දාලා ghost shopping කියලා concept එකක් තියෙනවා. ghost shopping කියලා කියන්නේ අපි ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ අපි කස්ටමර් කෙනෙක් විදිහටම ගිහිල්ලා හැබැයි අනිත් කට්ටියන් නොදැනෙන්න
ස්ටාෆ් එකටවත් නොදැනෙන්න අපි සාමාන්‍ය කස්ටමර් කෙනෙක් නම් අපිට කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක දැනෙන්නේ කියන කන්සෙප්ට් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔය සාමාන්‍යයෙන් පහුගිය කාලේදී වුණත් සාමාන්‍යයෙන් අපි බ්‍රෑන්ඩ්ස් එක්කම මම එක්සැම්පල් එකක් එක්කම තවත් දවසක කියලා දෙන්නම්. පෝස්ට් shopping වලින් ගිහිල්ලාම තමයි අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇත්තටම අපේ සර්විස් ක්වොලිටි එක කොච්චරම් දුරට දියුණුවද කියලා. ඒකෙන් ගන්න ඉන්සයිට් එකෙන් තමයි අපිට ඊළඟ දැන් ඩොක්ටර් කියන්නේ ඉන්නේ ඊළඟ පොයින්ට් එකට අපිට වැදගත් වෙන්නේ කියන්නේ. implement the changes in your business that will narrow the gap කියන එකට වැදගත්ම දේ තමයි. මුලින්ම අපි හඳුනගෙන ඉන්න ඕනේ අපේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවද කියලා. ඒක තමයි තුන්වෙනි පොයින්ට් එක. experience the journey first hand. right. implement the changes in your business that will narrow the gap කියලා කියන්නේ ඒ අඳුනා ගන්න දේවල් අපි implement කරන්න ඕනේ අර කියපු gaps ටික. දැන් මේ gaps ටික service orientation එකේ ඕනම කෙනෙක් ගාව තියෙනවා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට service industry එකේ කෙනෙක් ගෙන්නනවා හෙට අනිද්දාට. එයාගෙන් මේ ටික අහන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඒ discussion points වැදගත් වෙන්නේ ඔන්න ඕවා හින්දා. right. එතකොට මේ අපි මේක අඳුනගත්තායින් පස්සේ දැන් මම calling එකේ වැඩ කරද්දී. ඒතකොට front line එකට අපිව දැම්මාම right. අපි sales executives ලා විදිහට වැඩ කරා. enjoy කරන්න පුළුවන් තැනක්. මොකද අපි දන්නවා අපි top management එකට කියනවා මේ දේ අපිට ඕනේ. අපිට මෙන්න මේ sheets ටික හදලා ඕනේ tariff එක පෙන්නන්න. මේ හැම දෙයක්ම අපිට provide කරනවා. implement changes in your business that will narrow the gap. in customer කෙනෙකුට අපෙන් ඈත් වෙලා යනකොට ඉවර වෙලා යනකොට sales pitch එක එයාට එහෙම gaps හිටින්න බෑ ඔළුවේ. ඒවා අපි වහන්න ඕනේ. වහලා යවන්න ඕනේ. customer කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහනවා සර් දැන් මේකේ price එකට discount එකක් දෙන්න බෑ. අපේ sales pitch එකේ ඒක නෑ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට කියනවා නෑ සර් එහෙම දෙන්නේ නෑනේ මේක ඉතින් එහෙම දෙන කම්පැනි නෙමෙයි කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට පුළුවන් කියන්න සර් discount එකක් මේ වෙලාවේ අපි offer කරන්නේ නෑ. හැබැයි මම management එකට කතා කරලා බලලා සර්ට කියන්න. එතකොට එයා gap එක වහනවා. harsh වෙන්න බෑ. right. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ changes ටක් ගාලා implement කරන්න ඕනේ gaps ටික වහන්න. understand that is an ongoing process. ඒ කියන්නේ අපි gap එක වහනවා නම් gaps වහනවා නම් අපි learning, understanding and implementing changes to close gap between the levels of support. Customer expect and what they actually receive can improve your customer satisfaction කියන point එකට අපි එනවා. ඒක කෝකිලස තව ටිකක් පැහැදිලි කරලා කියයි ඔබ. ඔව්. ongoing process. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් මේ සර්විස් එකක් කියන්නේ හැමතිස්සෙම වෙන දෙයක් නේ. ඒ කියන්නේ ඒක continuously ඒක සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ඔන්න සාමාන්‍යයෙන් ඒක තමයි සර්විස් මාකටිං වල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ intangible එකේ තියෙනවනේ basic qualities ටිකකුත් තියෙනවනේ intangible, inseparable කියලා. ඒ වගේමයි ඒක heterogeneous කියලා කියනවා නේද? සර්විස් එක deliver කරන කෙනාගෙන් කෙනාට ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒක ongoing process එකක්. ඒක අර products මේ goods වගේ නෙමෙයි. ඒක අපිට පුළුවන් goods එක මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් වුණාම පස්සේ ඒක production line එකම සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා අලුතෙන් එකක් පටන් ගන්න. නමුත් සර්විස් එකක් කියන එක එහෙම බෑ. දැන් දොස්තර කෙනෙක් ගාවට එන patients ලට දැන් දොස්තරට බෑනේ patients ලව නවත්තගෙන ඒක කරන්න බෑනේ. ඒක ongoing process එකක්. ඒකට අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ quality එකේ හදිස්සියකට අඩුපාඩුවක් වුණොත් ඒක හදන්න වෙන්නේ අපිට වැඩ කරන ගමන්ම තමයි. දැන් අතන අර ප්‍රශ්න විසඳ අද කතා කරපු උදාහරණෙදී වුණත් ඕගලන්ට මතක ඇති එතන ඒ කස්ටමර්ව හැන්ඩල් කරද්දී ඒ ෆොරිනර්ව හැන්ඩල් කරද්දී අතන සප්ලයි ඒ කියන්නේ ප්‍රොසෙස් එක යනවා සර්විස් ඩෙලිවරි එක ඒක වෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ඒ සප්ලයි චේන් එක වහලා ඒක නවත්තලා මේ ඇතුල් වීම තහනම් කියලා දාලා එහෙම කරන්න බෑ. ඒ හැම දෙයකටම මුහුණ දෙන්න ඕනේ කියලා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච ගමන් ඔක්කොම දෙක නවත්තන්න බෑ. ඒක තමයි කියන්නේ understanding it's an ongoing process. it's understand වෙන්නේ නැති එකම තමයි ප්‍රශ්නේ ගොඩක් කට්ටිය. ඒ කියන්නේ දැන් සර් ඒකනේ අතන කොච්චර ඒක ෆොරින රණ්ඩු හදාන ඒ කියන්නේ ගහ ගන්න හැදුව වුණත් සර් ගැහුවේ නැත්තේ ඒකනේ. සර් රියැක්ට් කරේ නැත්තේ ඒකනේ. සර්ගේ ඔළුවේ තිබ්බා. ongoing process එකක්. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් හේතුනොත් මේ කස්ටමර්ව හැන්ඩල් කරන්න ගිහිලා තව එතන ඉන්න එතෙන්ට එන මිලියන් ඒ කියන්නේ thousand of customers ලා නැති කරගන්න බෑ. මෙතන රණ්ඩු සරුවල් වෙනවනේ. එතකොට මැනේජ්මන්ට් එක අන්න මැනේජර්ස්ලා ගහගත්තනේ මෙන්න ෆොරින කෙනෙක් එක්ක කියලා. කොහොමද යන්නේ? එතකොට එතන වෙන්න ප්‍රශ්නේ word of mouth එක නේද? ඔය කට කතාවේ gossip වගේ සමහරකට පත්තරෙත් ඇයියෝ. ඒ වගේ මේ ඒ ජර්නලිස්ට් දාන්න කලින් ලංකාවේ ජර්නලිස්ට් කෙනෙක් දායි මෙන්න මේ
අදාළ ආයතනයේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයක් ආවා. අන්න ඒක තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම සර්විස් මාකටිං වලදී ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන එකක් තමයි service is a continuing process. Learning, understanding and implementing changes to close the gap between the level of support customers expect and what they actually receive can improve satisfaction. But know that this is an ongoing process. මම හිතන්නේ ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ නේද අපිට ස්ට්‍රැටජිස් ඔව්. වලට. අනිත් එක තමයි කස්ටමර් මොනවා කිව්වත්. දැන් මම ගොඩාක් ස්ටෝර්ස් වලට ගියාම මට නම් කියන්න බෑ. මට ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි සෙල්ෆ් සර්විස් නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් සෙල්ෆ් සර්විස් එකේ වුණත් අපිට ප්‍රශ්න එනවා. දැන් අපි ස්ටෝර් එකකට ගියාම මට හොයාගන්න බෑ ඒ මට ඕන කරන භාණ්ඩේ තියෙන තැන. එතකොට මම අහනවා කස්ටමර් සර්විස් ඒජන්ට් කෙනෙක්ගෙන්. පුතා මේ මෙන්ස් බැනියන් කොහෙද තියෙන්නේ? එයා කිව්වොත් අර තියෙන සාරාතනන එල්ලලා එතනින් බලන්න. එහෙම නැත්නම් එයා කිව්වොත් එන්න සර් මම පෙන්නන්නම්. සර්ට මොකද්ද සයිස් එක ඕනේ? අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක. හැබැයි ආ දෙන්නේ වෙන එකක්. ඒතර ඊළඟට අපි ඔය ස්ටෝර් එකට යද්දී උගෙන් අහන්න වඩා හොඳයි අපි කෙලින්ම ගිහිල්ලා අරක හොයාගන්න එක කියලා අපිට හිතෙනවා. එහෙම කරන්න බෑ. You have to listen to the customer. ඔයා මොන වැඩේත් හිටියත් customer is the king. මම පැහැදිලි උදාහරණයක් දෙන්නම්. මල්ටිලැක් කම්පැනි එකේ chairman මිස්ව මකින් මිස්ටර් මිස්ව මකින් මම head of marketing වෙලා හිටියා මල්ටිලැක් එකේ. මට දවසක් කිව්වා හෂාන් අපි නිගම්බ යන්න තියෙනවා. මේ අලුතෙන් දාන පේන් කඩයක් තියෙනවා. මට පොඩක් යන්න ඕනේ. අපි නිගම්බ වලට ආවා. ඒ පේන් කඩේ මේ ඇත්තටම මේ හදනවා. ඒකේ ඉඳ ගන්නවත් තරක් නැහැ. Now I had only I was looking at him and his reaction was දැන් අර තියෙනවනේ ඔය හිත මෙහෙට කරපු පෙට්ටි එහෙම දාලා තියෙනවා දැන් තැන් වල පරණ පෙට්ටි මම පෙට්ටියක් ඇදලා ගත්තා ඉඳගත්තා පෙට්ටිය උඩ දිගෑරියා කම්පියුටර් එක and owner was surprised owner කියනවා සර් ඔතන ඉඳ ගන්න පොතන ඉඳ ගන්න it's okay you're the customer I'm the supplier so I want you to feel comfortable අපි මෙහෙම ඒ ඩිලයිට්නස් එකට කෙලින්ම ලක්ෂ ගානක ඕඩර් එකක් හම්බුණා. ඉතින් අපිට මේ අපේ ඊගෝස් අතාරින්න ඕනේ කස්ටමර් කෙයාර් වලට එද්දී. මම එදත් කිව්වා ඒක අර මම එන්නේ ඉරුගල් බණ්ඩාර පරම්පරාවෙන් කියලා මට මේ කස්ටමර්ට උඩින් ඉඳගෙන ඉන්න බෑ. එයා ඉන්නේ ගල්ලේ නේද ගල්ලේ ඉඳගෙන වැඩේ කරන්න ඕන. එයා ඉන්නේ මුඩුක්කුවේද මුඩුක්කුව රාජධානිය කියලා හිතාගෙන වැඩේ කරන්න ඕන. එයා ඉන්නේ රජමාලිගාවේද ඒක තමයි තැන කියලා හිතාගෙන එතනට ඇඩැප්ට් වෙලා වැඩේ කරන්න. එයා ඉන්නේ කුණු ගොඩක් ගාවද ඒක තමයි සුවඳම තැන කියලා හිතාගෙන වැඩේ කරන්න. Customer service is key. අපිට ඕන විදිහට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. Understanding that it's an ongoing process. නවතින්නේ නැහැ. Service marketing continues. Right, the relationship between service quality and customer satisfaction a factor specific approach ඒක අපි explain කරා මෙන්න මේකේ. Customer, right? The relationship between service quality and customer satisfaction කියන එක right? මේක අපි මෙන්න මේකේ හොඳට explain කරනවා. Serve call model එකේ. Right? So we'll go for another video and we can wind up for today. And Kokila sir, anything we have to say? No sir මං හිතන්නේ හැබැයි මට කියන්න තියෙන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අද අපි කතා කරපු හැම එක්සාම්පල් එකක්ම නේද සර්? ඒ කියන්නේ හැම එක්සාම්පල් එකක්ම ඔයගොල්ලෝ හොඳට හිතා ගන්න ඕනේ හැම දෙයක්ම මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ රිලේට් සර්වක්වල් මොඩල් එකට තමයි රිලේටඩ්. මේ හැම දෙයක්ම සර් කියපු එක වචනයක්වත් අපි කතා කරපු එක දෙයක්වත් ඔයගලන්ට අත්හරින්න බෑ මේ අපි කතා කරේ හුදෙක් examples incidents කියලා. මේ හැම දෙයක්ම සර්වක්වල් මොඩල් එකත් එක්ක රිලේට් වෙන සහ සර්විස් ක්වොලිටි මැනේජ්මන්ට් කියන SQM ඒ දේවල් එක්ක සම්බන්ධ points factors තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හොඳට ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් ආපහු ඒ කතා කරපු කතා මතක් කරගන්නවත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් හිතන්නේ ඒ කියන්නේ කොහොමද අද මේ තියරිටිකලි ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටික සම්බන්ධ කරන්නේ. කොහොමද සර්ගේ ෆොරින් එකේ කතාවත් එක්ක මේ කතා ටික සම්බන්ධ කරගන්නේ. එතකොට සර් කතා කරා මුලින්ම බෝඩින් ඉෂුව එකක් ගැන. සර් කොහොමද එතන කතා කරගත්තේ? මුලින්ම සර් රිස්ක් එක ගන්න කලින් සර් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදාගෙන තිබුණා.
ඒක තමයි සර්විස් ක්වොලිටි වල තියෙන අනිත් දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති මිස්ටර් යසසේවගේ කියලා කෙනෙක්. එයා කියලා තියෙනවා එයාගේ ඉන්ටර්විව් එකක් පොඩ්ඩක් බලන්න. එයා කියනවා රිස්ක් එකක් ගන්න කලින් අපි රිස්ක් එක ගන්න පුළුවන් තැනකට අපි එන්වයරන්මන්ට් එක හදාගෙන තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි සර්විස් එකේදී විශේෂයෙන්ම දෙයක් තමයි අපිට සමහර දේවල් ફોකස් කරන අපිට ඒකට කලින් ලෑස්ති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මොකද රිලයබිලිටි කියන එක හරිම වැදගත්. ඒ කියන්නේ කස්ටමර් කෙනෙක්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔයාව විශ්වාස කරන්න. ඉතින් විශ්වාස කරන්න කලින් අපි හදාගෙන ඉන්න ඕනේ යාට විශ්වාසවන්ත සේවයක් ලබා දෙන්න තැනකටපත් වෙන්න. යා මොන හරි දෙයක් ඇහුවට පස්සේ අපි එහෙට මෙහෙට වෙනවා නම් අපි කිව්ව දෙයක් අපිට වෙනස් කරන්න වෙනවා නම් එතනම සර්විස් ක්වොලිටි මැනේජ්මන්ට් එක නැහැ. එතනම ඉවරයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ පටන් ගත්ත තැනදීම ඉවරයි. ඒ කියන්නේ සර් අර කිව්ව විදිහට බෝඩින් ඉෂුව එකක් ආවනම් සර්ව විශ්වාස කරලා කැම්පස් එකට එතනදී මේ අම්මලට ගිය අයිඩියා එකක් ගියා නම් කෝ අර සර් කිව්ව මේ හොස්ටල් නැහැනේ අපිට ඉන්න විදියක් නැහැනේ. එතන කැම්පස් එකේ කොච්චර ඩිලිවරි ප්‍රොසෙස් එක ඇකඩමිකලි හොඳ වුණත් very bad impression එකක් එක තමයි අර ළමයා ඇතුල් වෙන්නේ. එතකොට යාට පේන්න පටන් ගන්න හැම දෙයක්ම නෙගටිව් විදියට. first impression is the last. ඒක සර්විස් ක්වොලිටි මැනේජ්මන්ට් වලදී ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්නයි කියලා මට පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරන්න හිතුණා සර්. ඔව්. මට තව ඉන්සිඩන්ට් එකක් මතක් වුණා. එක තාත්තා කෙනෙක් මේ ළඟදී මේ ගිය සඳුදා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් තාත්තා දැන් දුවව බස්සලා තාත්තයි අම්මයි දුව බස්සලා දැන් හොස්ටල් එකෙන් යවලා දැන් තාත්තා ඉල්ලනවා ඇතුළට යන්න. ඉතින් ගැල්ලම ඉන්න පැත්තට අපිටවත් යන්න බෑනේ. දැන් තාත්තා මගෙන් මාව දැකලා දුවගෙන ආවා. සර් මේ බලන්න සර් මේ අපේ දුවනේ මේ අද මේ කවදාවත් ගෙදරින් පිට ඉඳලා නැහැ. දැන් මෙයාට දැන් ඇතුළට යන්න. ඊස්සේ මං කිව්වා තාත්තා මේ දැන් දුව ඉන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයක. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාලයේ හැංගීම පළවෙනි දවසේ ඉඳලම දුවට දෙන්න. හොස්ටල් එක ගෑනු හොස්ටල් එකට තියා පිරිමි හොස්ටල් එක පැත්තටවත් අපිට යන්න බෑ. මටවත් යන්න බෑ. දැන් මේ ඉන්නේ මගේ මේ මම අඳුරන ළමයි තුන් දෙනෙක්. දැන් මේගොල්ලන්ව මේ දැන් අම්මලා තාත්තලා මෙහි ඉඳලා තමයි ඒගොල්ලන් උඩට යවන්නේ. එතකොට ඒ වෙලාවේදී මම ගන්න ඕනේ එතිකල් පැත්ත. ඒ කස්ටමර් හැන්ඩල් කරද්දී. right ඊට පස්සේ කිව්වා ඕ මේ අපිට තේරෙනවා සේනොට ඒක පොඩ්ඩක් උඩට මං තාත්තා උඩට තාත්තත් එක්ක ඔහොම ගියොත් හෙටත් එයා ගෙදර එනවා බෑ කියලා ඉන්න. එයාට තනියෙන් යන්න දෙන්න. එයාගේ ගමන දැන් එයා තනියෙන් යා යුතුයි කියලා. right එතකොට hina වෙලා ඔව් නේ ඒකට අර කලින් ආපු මූඩ් එක නෙමෙයි ඊට පස්සේ. හැම තිස්සෙම අපි ethical frame එකේ ඉන්න ඕනේ. අපි කිව්වොත් මම බැරි වෙලා හරි කන්ට කරලා කිව්වොත් මේක තමයි මාර තැනක් නෙමෙයි මේක නේද දැන් දුවනේ මේ අන්න එතකොට වැඩේ අවුල් වෙනවා. අපි හැමතිස්සෙම ethics තේරුම් ගන්න ඕනේ customer service වලදී. Then we can give a better service. Right. අපි මේ වීඩියෝ එක බලමු. Patiently බලන්න. You can learn a lot of things. Hello, everyone. It's great to welcome Jerry Martin Flickinger, EVP and CTO of Starbucks. It's great to bring you back for a little bit of a longer session so we can dig a little bit more into what you're doing and what Starbucks is doing to lead your organization through all the change that we're seeing in the world. But maybe before we go there, since some of the people might have missed our earlier introduction, I would love for you to just give a little background on your Jerry Martin Flickinger, EVP and CTO of Starbucks. It's great to bring you back for a little bit of a longer session so we can dig a little bit more into what you're doing and what Starbucks is doing to lead your organization through all the change that we're seeing in the world. But maybe before පොඩි ඩිලේ එකක් කෙනා පොඩක් ඉන්න. Just give me a minute. But maybe before we go there, since some of the people might have missed our earlier introduction, I would love for you to just give a little background on yourself and how you came to Starbucks and your role. Thank you, Rob. It's a pleasure to be with you again today.
I was hoping you and I could share a cup of coffee at a local Starbucks as we had this conversation, but we're not going to be able to do that. So we're going to instead go to a few Starbucks virtually. It's great. I was lucky enough to join Starbucks in 2015 as Chief Technology Officer and EVP, leading our Starbucks technology organization. Starbucks Technology is responsible for all of the tech that lives in our stores or for our consumers or that runs our corporate functions. Over the past few years, we have been on a journey of transformation. And in this transformation, we have focused on innovations to bring industry-leading solutions to many aspects of our business. This has included mobile order and pay. Over the past few years, we have been on a journey of transformation. And in this transformation, we have focused on innovations to bring industry-leading solutions to many aspects of our business. This has included mobile order and pay. Right, sorry, it's getting stuck. Mang LMS එකට දාන මේ video එක. You all should watch that carefully. I'll put that into the LMS. Right, yeah. So we can finish the session today. Hope Pavani and Dehami has any questions. Pavani? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් දැන්. අපි ඊළඟ models දෙක ගන්නවා තවත් analyze කරන්න මේ service quality model එකේ තියෙන තවත් case studies මොනවද කියන එක මම කෝකිල සර්ත් එක්කමයි lectures දෙක ගන්නෙ. අපි තවත් research කරලා තව lectures දෙකක් තියෙනවා අපිට කරන්න. And we'll go for it. අපි අද මේ ටික cover කරා and we saw some good videos with regards to Starbucks. This is the critical model, the serve call model. Make a කටපාඩම් කරගන්න. This has to be in your brain to identify where the service gaps when you're serving a customer. Right. Any questions? If there are no questions, we can wind up for today. Oh, Pavani. No any question. Right. Dehami? No, sir. Okay. Then thank you very much. Thank you, Kokila sir, for sharing the lecture. Wish you all the best. Have a lovely weekend. And Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, Kokila sir. Thank you, Dr. Hashan. And like today students like the Dehami, Pavani, then nice Thank you, to meet sir. you. And Thank you, sir. like let's cooperate and let's go on the marketing journey. So happy. This is Absolutely. something that we have to enjoy. Absolutely. So next day, like and you have to cooperate with us. And when you cooperate only, you can get the benefit, the maximum benefit out of us. Like you have to like just be friendly. So this is marketing කියන්නම ඒ කියන්නේ sharing knowledge. අපිට ඕගොල්ලෝ undergraduates වුණත් අපි lectures ලා පැත්තෙන් වුණත් ඒ කියන්නේ අපි cooperate වුණොත් තමයි ඒ කියන්නේ අපි interact වුණොත් තමයි අපිට benefit එකක් ගන්න. සමහරවිට ඕගොල්ලන්ට Dr. Hashan වගේම අත්දැකීම් ඕගොල්ලෝ ගාවත් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලෝ හැම දෙයක්ම මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් දැන් සෝවක්වල් මොඩල් එකක් විදිහට අපි ඉගෙන ගත්තට ඒක පාඩම් කරද්දී ඕගොල්ලෝ මතක තියාගත්තේ. ඒක නිකන් මොඩල් එකක් විදිහට පදම් කරගන්න ඕනේ. ඒක experience එක example එක relate කර ගන්න. එතකොට ඒක පාඩම් කරන්නම දෙයක් නැහැ. ඒක idea එක යනවා. then expected service quality, perception, service delivery ඔය කියන වචන උනත් practical scenarios එක relate කරගෙන මේව කරගන්න. අද session එක තනි කරම ඔයගලන්ට ඒ කියන්නේ ඔයගලගේ එදිනෙදා ජීවිතේම example ටික ගන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? ඉතින් මේ thank you Dr. Hashan for providing me this very interesting opportunity, and it's very happy to be a part of today's lecture. No And worries. I really enjoyed, and it was very illuminating, and thank you for everybody. Thank you. And have a lovely weekend. No worries. අනිත් එක group discussion එකේ අපි ගන්නවා explain vividly Starbucks customer gap analysis by taking into consideration the serve call model.
මේක ඔයගොල්ලෝ ඩිස්කස් කරන්න. මොකද ඊළඟ Thursday ඩිස්කෂන් එක ගන්නෙ මම නෙමෙයි කෝකිල සර් ගන්නෙ. ඩිස්කෂන් එක ඔයගොල්ලෝත් එක්ක යන්නේ කෝකිල සර්. ඒතර කෝකිල සර් ඔයා Starbucks එක ගැන ඇනලයිස් කරලා තියාගන්න. නෝට්ස් නෑ මොකුත් නෑ. ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ප්‍රසන්ට් කරන්න ඕනේ සර්වර් කෝල් මොඩල් එක Starbucks වලට. එතනින් තමයි ඩිස්කෂන් එක ගන්නෙ. මම ඔයාව ඒකට වෙනම බ්‍රීෆ් කරන්නම් සර්. හරි සර්. okay සර්. Okay, then see you on Tuesday. මම පවනි දැහැමි කට්ටියට කියන්න මම try එකක් දෙනවා physical ගන්න. මොකද session එක record කරනවා නම් physical ගන්න පුළුවන් අපිට 9 දෙනයි ඉන්නේ. මම ඒක කතා කරලා කියන්නම් මම group එකට දාන්නම්. Okay then. See you all. Have a nice weekend. Yes, sir. Okay, thank you.